در وزن 81 کیلوگرم آماده باشد. اکساکالov گلشن وطنزاده محمد شریف. با میدان دعوت کرده می شود پهلوان وزن 90 کیلو نظر بکرودا ازودبek سود سبزانی پرویز دوشنبه ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони шабакаи варзиш. гузоришамонро аз рӯзи дуюми қаҳрамонии тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо миёни калонсолон манзури шумо мекунем. ин маҷмӯаи қасри теннис ва намудҳои варзишёбӣ аст ки рӯзи дуюм паҳлавонон миёни ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. ёдвар мешавем ки қаҳрамонии тоҷикистон аз бузургтарин мусобиқаи сатҳи дохилӣ ба ҳисоб меравад ки варзишгарон метавонанд барои мавқеи худро мустаҳкам кардан дар майдони дохилӣ мубориза баранд ва роҳи худро барои сабқатҳои бузург ҳамвор созанд. ва ҳамакунун чун мушоҳида кардем, рӯзи аввали қаҳрамонии тоҷикистон воқеан ҳам як фазои хеле хубу як фазои ҷашнӣ буд барои тамоми мухлисону варзишгарон ва беҳтаринҳо рӯзи гузашта тавонистанд барои қаҳрамонӣ мубориза баранд ки албатта нафарони арзанда дар вазнҳои 60, 66, 73 миёни мардон ва 48 63 52 маъзарат миёни бонвон муайян шуданд ва албатта ки он нафароне ки рӯзи гузашта мубориза бурданд аллакай мавқеи худро дар қатори беҳтаринҳо дар дохили кишвар муайян намуданд. ва имрӯз ҳам акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ба он варзишгароне ки дар вазнҳои 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм ҳунару маҳорати худро нишон медиҳанд. ҳамакунун имрӯз ҳам ҳама омода аст барои баргузории қаҳрамонии тоҷикистон ва ин ҳам Владимир Элчалинов аст ки албатта барои ҷудои меҳан як чеҳраи хеле ошинос маҳз ана ҳамин мураббии соҳибтаҷриба Расул Боқиевро ба бозиҳои олимпӣ омода кард ва Расул Боқиев тавонист барои миллати мо нишони биринҷии бозиҳои олимпиро ҳадя кунад. ёдвар мешавем дӯстони азиз ки бори аввал мо чунин мушоҳида кардем ки як сатҳу сифат фазои хеле хуб мусобиқаҳои дохилиро фаро мегирад. ин ҳам аз он дарак медиҳад ки паҳлавонони мо дар фазои хеле мусоид дар майдонҳои бошукӯҳ омодагӣ мебинанд ва ҳангоме ки ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ раҳсипор мешаванд ва ин мутобиқат албатта барои онҳо кӯмаки бузург мерасонад. ва чун рӯзи гузашта имрӯз мухлисон ҳам бо оҳистагӣ нишаст ҷойҳои толорро пур мекунанд ва барои дастгирии паҳлавонон албатта ки имрӯз мухлисони зиёд хоҳанд омад, чаро ки мо рӯзи гузашта дидем чӣ гуна толор пур аз мухлисону ҳаводорони ин риштаи варзиш буд. ёдвар мешавем дӯстони азиз ки ин ҳам собиқадорон ва дӯстдорони гӯштин ҳастанд ки имрӯз барои дастгирии мухлисон омаданд ва онҷо собиқадорони гӯштини миллӣ ҳам ҳаст. хуб, ёдвар мешавем дӯстони азиз ки рӯзи аввали қаҳрамонии тоҷикистон дар вазни
66 ва 73. Чун болотар зикр кардем, варзишгарон мубориза бурдан. Дар вазни 60 килограмм Ҳақдод Гулов тавонист ба ҳамаи рақибонаш пирӯзӣ ба даст биёрад ва унвони қаҳрамонии Тоҷикистонро соҳиб шавад. Дар вазни 66 килограмм Эмомалӣ Нуралӣ тавонист ҳамун хислати қаҳрамонии худро нишон диҳад ва тавонад ки барои гирифтани унвони қаҳрамонӣ даст ёбад. Ҳамакунун дӯстёни азиз, рақобатҳо дар вазни 81 килограмм шурӯъ мешаванд ва мо таваҷҷӯҳ мекунем ки аввалин шуда кадоме аз паҳлавонони вазни 81 килограмм рӯи гилем меоянд. ҳамин тавр дӯстони азиз, бо либосҳои сафед намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, оне ки дар экранҳои мо шумо аст, Аксакулов Гулшан ва намояндаи дастаи шаҳри Душанбе Ватанзода Маҳмад Шариф бо ҷудогии кабуд бо арзу эҳтиром рақобатро ҳамакунун шурӯъ мекунанд. хуб, ин аввалин ҷуфте аст ки имрӯз барои мову шумо умедворем ки як рақобати диданӣ, як рақобати арзандаро ба намоиш мегузоранд ва барои унвони қаҳрамонӣ талош мекунанд. хуб, Аксакулов либосҳои сафед ба бар кардааст ва Ватанзода бошад ҷудогии кабуд. аввалин расишҳо ва партофти хеле диданӣ ва ҷаззобу саривақтии Ватанзода Маҳмад Шариф тавонист дар кӯтоҳтарин моҳлат ҳарифро таслим кунад ва роҳи худро ба марҳилаи дуюм ҳамвор кунад. воқеан ҳам ин часпиш, ин расиши Ватанзода бисёр ҳам қулай буд, аз миён мустаҳкам дошт ва партоф кард ки дигар ягон имконият барои ҳариф боқӣ намуд. Ватанзода Маҳмад Шариф ҳамакунун роҳи худро ба даври дуюм бурд. Расулов Алишер, Ахмедов Иқбол. мебинем ҳамин ҳолати хеле хубу диданиро бубинем. аз пасгиребони ҳариф хеле мустаҳкам дошт, пойҳоро ба пои ҳариф печонд ва баъдан партоф кард ки ин ҳолат дигар барои Аксакулов ягон имконият боқӣ намемонд. Алишер Ахмедов Иқбол. Омода бошад. Абдуллоев. хуб, ҳамекунун дар вазни 81 килограмм чун Ватанзода аввалин шуда роҳи худро ба даври дуюм ҳамвор кард, боз паҳлавонони дигар роҳи гилем хоҳанд омад. Алишер Расулов, оне ки дар экранҳои мову шумо аст, бо ҷудогии сафед аз дастаи Хатлон 2 ва ҳарифи ӯ бошад Ахмедов Иқбол аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобаи марказ бо ҷудогии кабуд рақобатро оғоз мекунанд. довар ҳаҷме мегӯяд ва рақобат ҳамакунун шурӯъ мешавад. бубинем имрӯз нафароне ки дар вазни 81 килограмм баромад мекунанд чӣ гуна бо як нерӯи қавӣ ва чусту чолокона ҳунарнамоӣ мекунанд. ҳанӯз аз аввалин расишҳо ҳаракатҳои Расулов барои таслим кардани рақиб аст, вале муваффақ шудан натавонист. Ахмедов як нафас рост кард ва баъдан аз гиребони ҳариф доштааст ва ин ҳаракати Алишер буд, вале Ахмедов Икромҷон мехоҳад ба тарзи дигар ин рақобатро ҳамакунун ҷараён бидиҳад. ҳолати лад додани дастро ӯ кӯшиш мекунад ки ба кор барад, вале то кунун Алишер Расулов ба ӯ иҷозат намедиҳад. аз сари нав бояд паҳлавонон рақобатро шурӯъ кунанд. ёдовар мешавем дӯстони азиз ки дар вазни 81 килограмм солҳои тӯлонӣ Акмал Муродов кишвари моро намояндагӣ мекард. ҳамакунун солҳои охир аст ки Шодмон Ризоев, Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода
ва дигар паҳлавононе ҳастанд ки кишвари моро намояндагӣ кардаистанд ва имрӯз ҳам мо метавонем акнун чеҳраҳои навро бубинем. Инҷо аз миёни ҳариф хеле мустаҳкам дошт Алишер Расулов ва партофташ ба мақсад наздик нашуд, вагарна инҷо имтиёз барои Расулов албатта ки фароҳам оварда мешуд. Иқбол Ахмедов ҳам хеле хуб дифоъ мекунад ва дар ҳол ӯ низ ба ҳамла гузашт, вале аллакай довар рақобатро боз дошта буд. хуб, инҷо таваҷҷӯҳ мекунад ба ҳамон шалвари Ахмедов, довар ки шояд онро иваз кунанд. чӣ нуқсоне дар он дида мешавад? ин ҳам Муҳаммад Мурод Абдураҳмонов аст. хуб, бояд ҳамон шалвори худро иваз кунад Иқбол Ахмедов ва баъдан иҷозаи идомаи рақобат дода хоҳад шуд. хуб, дар мавриди рӯзи гузашта мегуфтем дӯстони азиз, дар вазни 60 килограмм гуфтем Aqdod Gulov ҳамаро таслим кард ва нишони тиллои қаҳрамонии Тоҷикистонро ба даст овард. Дар вазни 66 килограмм ба мисли соли 2022 имсол ҳам Эмомалӣ Нуралӣ ба касе шонс надод ва ҳамон хислати қаҳрамонии худро нишон доду қаҳрамони Тоҷикистон гардид. ва дар вазни 73 кило ҳам рӯзи гузашта Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов ки уни соли 2022 қаҳрамон гардида буд, бори дуюм пай ҳам унвони қаҳрамониро ба даст овард ва ҳамакунун аз миёни бонувон Шоҳида Қаландарова тавонист нишони тиллои вазни 52 килограммро моли худ кунад ва ҳамакунун имрӯз мебинем ки паҳлавононе ки дар вазнҳои 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм миёни мардон ҳунарнамоӣ мекунанд, чӣ гуна барои мо шумо як ҷазобияту як зебогиҳои гӯштини ҷудоро нишон медиҳанд. Як чизи хушҳолкунанда дӯстони азиз барои тамоми мухлисону ҳаводорон ва паҳлавонон он буд ки аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ба ғолибон маблағҳои хеле агар гӯем қаноаткунанда ҳадя карда шуд ки ин ҳам барои рӯҳбаланд кардани паҳлавонон як заминаи мустаҳкам ҳам мегузорад. хуб, ҳамакунун Иқбол Ахмедов бармегардад ва рақобат идома хоҳад кард. ана ин равиш барои Иқбол Ахмедов хеле хуб буд, вале Расулов ҳам дар ҳол пай бурд ки чӣ гуна бояд аз ин ҳамлаи ҳариф дифоъ кунад. ҳолати кор дар замин бисёр кӯшиш карда истодааст Ахмедов ки ҳарифро ба паҳлӯ гардонад, вале муваффақ шудан натавонист. барои аз по нодуруст доштан аз пои ҳариф дар маҷмӯъ умуман мумкин нест дар ҷудо ва муҷозоти аввал ба Иқбол Ахмедов аз дастаи шаҳру ноҳияи тобеи марказ. ҳамакунун аз гиребон доштанд ва баъдан кӯшиш карданд ки аз камарбанди ҳариф бидоранд Иқбол, вале муваффақ шудан натавонист. ҳаракатҳо барои равишҳои кор дар замин, вале ин навбат ҳам бидуни натиҷа шуд. рӯзи гузашта мо дидем ки воқеан ҳам паҳлавонони мо ҳамакунун дар партер ҳам хеле муваффақ шуданд. махсусан Абубакр Шеров як ҳунари шоиста нишон дод дар вазни 73 килограмм ки баъдан нишони нуқраро соҳиб шуд. ӯ низ дар партер воқеан ҳам дурахшиши хуб дошт ва агар паҳлавонони мо кӯшиш кунанд ки аз ҳамон равишҳои заминӣ ё дар замин бисёртар кор кунанд, хуб аст. бори дуюм аз ҳамон иштибоҳе ки қаблан дошт Ахмедов аз пои ҳариф доштан, ин албат ҳам муҷозот шуд. ҳамакунун душидо дорад Ахмедов ва
او باید کوشش کند که دیگر با اشتباه راه ندهد وگرنه از میدان خارج می شود. سر زانو نشسته میخواست پرتاب کند رسولوف ولی ضد حمله را خوب به کار برد اقبال احمدов و میتواند اینجا رسولوف که کار را دیگرتر کند ولی نه، داور رقابت را باز داشت. خوب عجمه میگوید داور رقابت باید ادامه یابد. همکنون خیلی موقعیت خوب را اشغال کرده است احمدов از گریبان و کوشش کرد که از کمربند هم مستحکم دارد ولی اجازه نداد رسولوف با او و همکنون در زمین میخواهد بیشتر موفق شود اقبال احمدov. گریبان خود را خیلی مستحکم دفاع کرد اینجا رسولوف و او خوب میدانست که شاید این حالت بوغی کردن را اقبال احمدov با کار برد ولی او اجازه نداد. این حرکتی رسولوف خوب بود و مکنون حالتی استحکامی را نزدیک بود که استفاده کند ولی در حال از این حمله خود را رها کرده توانست اقبال احمدov. همین طور کار با گلدن اسکور رفت. در دقیقه های اساسی غالب معین نشد و مکنون امتیاز طلایی را کدام از این پهلوانان صاحب می شوند توجه میکنیم. در تطبیق نماید خالی طلایی همکنون خوب این لحظه های با همون یک طرفه حرکت کردن برای رسولوف. علیشیر مجازات اول را آورد. آنها مستحکم داشت بالاخره به مقصد رسید. ایپان است اینجا خیلی واقعا موقعیت مساعد بود برای علیشیر رسولوف و بالاخره توانست امتیاز طلایی را به دست بیارد و راه خود را به دور دوم ببرد. غالبیت نصیب رسولوف علیشیر در تطبیق رقمیت. علیشیر رسولوف در دقیقه های طلایی خیلی خوب درخشید. عبدو جلیلوف محمد جان غنیجان. اما کنون دوستان عزیز ما توجه میکنیم به دور دوم رقابت ها که جای محمد جان عبدالجلیل زاده آنه که با جداگی سفید روی گلیم آمده ایستاده است با غنی جان غنیوف نیروسنجی میکنن. قبلا آن پرتافته که از جانب رسولوف بود برای ما و شما یک بار دیگر نشان داده می شود که چه جذابیتی بود در پرتافت رسولوف. ببینیم انا همین گونه پرتافت‌های زیبا زیب قهرمانی تاجیکستان از زیب همین شکوه است که مخلصان زیاد در اینجا جمع آمدند. خوب اما کنون داور هر دو روی گلیم میخواند. محمد جان عبدالجلیل زاده جداگی سفید به بر کرده است و غنی جان غنیوف جداگی کبود. این یکی از جالبترین رقابت های وزن 81 کیلوگرم خواهد بود. قهرمان آسیا میان جوانان غنی جان غنیوف و دارنده نشان نقره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه محمد جان عبدالجلیل زاده با هم روی گلیم آمدند. اینجا یک حرکت محمد جان بود که نزدیک برایش امتیاز آور شد. سال گذشته در وزن 81 کیلوگرم
محمدجان عبدالجلیل‌زاده عنوان قهرمانی تاجیکستان را به دست آورده بود و همکنون امسال او میتواند که همون عنوان قهرمانی را دفاع کند و اگر از غنیجان غنیف با تجربه گذرد گمانم که کار برای عبدالجلیل‌زاده خیلی آسانتر خواهد شد. هر دو هم از گریبان مستحکم داشتند. موقع را عوض میکند غنیجان. محمدجان عبدالجلیل‌زاده دلی را برای عزت خدای تمرین میکند. مجازات به خاطر کمفعالی به هر دو و غنیجان غنیف باشد از رفت حکومت درس مهارت میگیرد و اینجا یک پرتافت سر کتف از جانب محمدجان بود اما به مقصد نزدیک شدن نتوانست. غنیجان میخواهد در زمین بیشتر فعال باشد. خوب و حالت بوغی کردن رو میخواهد استفاده کند ولی نتوانست. خوب از همان زمانی که غنیجان غنیف عنوان قهرمانی آسیا را میان جوانان به دست آورد دیگر قریب که ناپدید شد، موفق نشد در دیگر مسابقه ها شرکت هم نکرد و این حرکت محمدجان به وزر آورده رسانید. واقعا هم حرکتش عالی بود. نه اینجا داور امر کرد که ایستید وگرنه پرتافت محمدجان چی به او گذاری شده. البته وزری بود اونجا، بله وزری بود و در اولین رقابت بر مقابل غنیجان غنیف تا کنون محمدجان هنرش شایسته است و بار دیگر از همان روش استفاده میکند. اگر کمی دیگر تستر با سرعتتر همین پرتاف رو اجرا میکرد محمدجان میتوانست که امتیاز دومی وزری را صاحب شود. معلوم است که با سر زانون نشسته با کتف پرتاف کردن اصولی دوست داشته انا همین پهلوان خیلت سفید داشته است محمدجان عبدالجلیل‌زاده. و اینجا برای محمدجان کمی خطر بود و غنیجان غنیف کوشش میکند که همکنون اون امتیازی که از دست داده است جبران کند. غنیجان هم البته هنرش شایسته است، تجربه دیده است و امروز باید اکنون اثبات کند که اون تجربه‌ای که دارد تا کجا برایش کمک رسان است. پایزنی ها از جانب محمدجان و غنیجان میخواست با سر کتف پرتاف کند ولی برایش اجازت نداد محمد عبدالجلیل‌زاده. بار دیگر از همان روش استفاده کرد. پهلوان خیلتی سفید داشته ولی نتوانست که اجرای اصول کند و غنیجان میخواهد همکنون با دیگر پهلو حریف را گرداند و حالت اسای کمی را به کار برد که این هم برایش میسر نشد. ثانیه ها البته به نفع عبدالجلیل‌زاده است. 45 ثانیه دیگر هر دو در اختیار دارند. اگر همین 45 ثانیه را به نفع خود سپری کند محمدجان و او ملکه راه خود را به دور سیوم میبرد چون گفتیم این اولین رقابت مرحله دوم است. کمفعالی اینجا برای غنیجان غنیف و مجازات دوم و بار دیگر از همان روش استفاده میبرد عبدالجلیل‌زاده و با دو وزر راه خود را به دور سیوم هموار کرد. بله همینطور دستش بالا می شود و عبدالجلیل‌زاده راه خود را به مرحله سیوم میبرد.
خیلی واقعا هم اینجا درخشش خوب داشت عبدالجلیل و او باید اثبات کند که به مثل سال قبلی ارزنده قهرمانی است. برنامه رقم یک دعوت کرده شد. وزنی 81 کیلو. علامов Хусрав Саидов Расул. خوب همکنون алишер مستقیمов داور مرکز آماده است که پهلوانان را روی گلیم دعوت کند و همه چیز آماده است. خسرو علمов جداگی سفید ببر کرده است و رسول سعیدов باشد جداگی کبود. این رقابت هم گمانم یکی از رقابت های جالب و دیدنی خواهد شد، چرا که هر دو در مسابقه های داخلی هنر و مهارت ارزنده پیوسته نشان میدهند. خسرو علمов در شهر وحدت بیشتر تمرین میگیرد و امروز شهر نوی توبه مرکز را معرفی میکند. کمفعالی یا همون حرکت های بردروغ بود اینجا به هر دو داور شیدا داد. و حرکت های رسولов شهر دوشنبه را نمایندگی میکند، چون گفتم خسرو علمов شهر نوی توبه مرکز را. تا کنون یکدیگر آموخته ایستادند هر دو این پهلوان. خوب از سر آستین مستحکم داشته است خسرو علمов و از حمله میگریخت رسولов و همون فشاری که با دستان آورد خسرو علمов مجازات دویم به او داده شد و از هم رسولов در نزد گلیم نشسته به عمر به سعیدов توصیه میدهد. همون با همون شکلی که قبلا در آغاز شروع کرده بود خسرو علمов همون طور روش گوشنگیری خود را ادامه میدهد. اینجا یک پایزنی بود ولی به امتیاز آوردن نرسانید. رسول سعیدов باید از جای برخیزد و رقابت ادامه یابد. کمی گمانم اینجا حالتش آنقدر خوب نیست ولی اشاره می شود که او می تواند سعیدов رقابت را ادامه دهد. اما کنون برای خسرو علمov یک لحظه موفق به میان آمد ولی نتوانست این نوبت هم از همون کمربند حریف داشتن برای خسرو علمov خیلی موفق است و او میخواست حریف را خود را به پشت پرتافته حریف را بعدا پرتاف کند، اما این نوبت هم نتوانست. آماده باشد. تطبیق رقم یک در وزن 81 کیلو حاکمov حکمتالله نجیبالله کریم. تا کنون از جانب هر دو این پهلوان پرتافت خوب و دیدنی برای ما و شما به نمایش نگذاشتند و اینجا حرکت های خسرو علمov در گشتین های سنتی در میدان ها خیلی هنرش ارزنده است، رقابت خوب نشان میدهد. سال گذشته در قهرمانی تاجیکستان هم هنرنمایی کرده بود و مکنون امسال
гумонам бо тайёрии дигар омадааст, аммо то кунун муваффақ нест. ва ҳаракати Аламов бо ҳамон усули ки худро ба пӯшт партофта мехост иҷрои усул кунад ё ба ҳамон истилоҳи гӯштини ҷудо шуми гаши, вале муваффақ шуда натавонист. сонияҳои охир ҳам сипарӣ мешаванд аз дақиқаи асосӣ, вале то кунун имтиёзи лозима ба қайд гирифта нашудааст. 14 сонияи дигар барои ин паҳлавонон ва кунун баъдан муайян мешавад ки кӣ метавонад партофти диданиеро ба анҷом расонад. хуб, ҳамин тавр акнун тақдири ин рақобат дар голден скор ё дақиқаҳои тиллоӣ ҳал хоҳад шуд. аз мураббиён хоҳиш карда бошад ки варзишгари худро варзишгарони худро омода созанд. акнун голден скор як марҳилаи хеле ҳассос аст ва инҷо Алишер Мустақимов чизеро пай бурд аз ости нодуруст доштан барои Расул Саидов имтиёзи маъзарат шидои дуюмро овард ва акнун аз ҷиҳати муҷозот ҳарду баробар ҳастанд ва инҷо танҳо имтиёз дар кор аст то ғолиб муайян шавад. ҳардуам бубинем як зайл доштанд ва ин шакли доштану ҳаракат накардан албатта муҷозот хоҳад шуд ва ин албат ҳам ба хотири нодуруст доштан аз остини рақиб бори сеюм Расул Саидов муҷозот шуд ва Хусрав Аламов роҳи худро ба марҳилаи дигар бурд. ва даъват карда мешавад вазни 81 кило танаби рақами 1 Ҳокимов Ҳикматулло Наҷибулло Карим. хуб, ҳамин тавр Хусрав Аламов ҳам тавонист роҳи худро ба марҳилаи сеюм бубарад. хуб, ҳамин тавр паҳлавонони дигар рӯи гилем меоянд. Ҳикматулло Ҳокимов аз минтақаи Рашт ҷудогии сафед ба бар кардааст ва Наҷибулло Карим аз Хатлон 1 ҷудогии кабуд ва ҳарду ҳам даст ба гиребон шуданд. ҳаракатҳо аз ҷониби Ҳокимов дар аввалин расишҳо хеле хуб шурӯъ карданд ҳарду ин паҳлавон ва макнун идомаро мебинем чӣ хоҳад шуд. довар рақобатро боз дошт. ва ин гуна ҳаракати ғайриқоидаи Наҷибулло ба он оварда расон ки аввалин шуда ӯ муҷозот шавад ва ҳаракатҳои Наҷибулло хубтар гардид.
هر دو هم ببینیم نوبت به نوبت اجرای اصول میکنند و این حرکت نجیب الله نزدیک بود که امتیازی وزری آورد برایش. هم از گریبان از سر اوستین نجیب الله خوب داشته است و کوشش میکند که یک موقعیت مناسب را پیدا کند و بعدا پرتاف نماید، اما حاکیموف هم برای او اجازه نخواهد داد. داور رقابت را باز داشت و برای یک طرفه داشتن به حاکیموف هم شیدو داد. اما کنون از جهت شیدو هر دو برابر شدند. و همان حرکت های پیوسته که نجیب الله از آغاز رقابت داشت بالاخره برایش امتیاز وزری آورد و این کن هم دارد که حالت اسای کامی را به کار برد، ولی نه نتوانست. و بالاخره با یک اصول کوشش کردن و حرکت کردن برای نجیب الله امتیاز آورد. او بیشتر با طرف راست کشتین میگیرد، چون اگر توجه کنیم باز یک حرکت دیگر این نکنون برای حاکیموف کار در اینجا به انجام رسید و نجیب الله کریم توانست آرای خود را به مرحله دیگر ببرد، جایی که خسرو علموف او را انتظار است. با 2000 حریف را تسلیم کرد و راهگشایی کرد برای خودش به دور دیگر. در یک اصول ایستادگی کردن و با همون اصول حرکت کردن بالاخره چون گفتیم برای نجیب الله امتیازی در کاری را آورد و این هم همون حالت هایی که پرتاف از جانب پهلوان خیلتی کبود داشته به انجام رسید. Ahmadiyyev Necebali, Yunus'un Kolburun davat kardan şebat tayyorik. Vazir Samudini Rajab Umedjo. اما کنون دوستانی عزیز پهلوانان دیگر روی گلیم آمدن. محمد شاکرزاده بزرگمیر جداگی سفید به بر کرده است و عمر رسولوف جداگی کبود. عمر رسولوف تجربهش خیلی خوب است. در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اومد با گشتین جدا سال 2021 عنوان قهرمانی را به دست آورده بود. عمر رسولوف هم در مسابقه‌های بیرون از کشور شرکت کرده است و ما از همون حرکت‌های عمر را ما اینجا بسیارتر مشاهده کردیم و او کوشش میکند که همکنون حالت اسای کامی را به کار برد. تا کجا موفق میشود این را توجه میکنیم و تنها اکنون پای خود را رها باید کند. اینجا نتوانست. محمد شاکرزاده اینجا توانست که خود را رها کند و کم فعال اینجا مشاهده شد با پهلوان خیلت سفید داشته بزرگمهر. از دسته سوخت است و عمر رسولو باشد از دسته شهر نوی تو به مرکز، چون میدونیم عمر رسولوف در شهر حصار تمرین میکند. و اینجا امتیازی پون برای عمر رسولوف که خیلی واقعا هم با سر زانو نشسته پرتافت ارزنده را اینجا به نمایش گذاشت. البته تجربه اینجا نقش مهم میبازد. آن تجربه که عمر داشت بالاخره برایش امتیاز آورد و این حرکت عمر رسولوف است که امتیازی پون به او گذاری گردید
و داور میخواهد یک بار دیگر این حالت را از نظر گذراند که تا کجا قرار برآورده او درست بود. بعد از دیدن نوارهای تکراری او مطمئن شد که ایپون نیست، ایپون برداشته می شود و وزری. اگر وزری باشد الکی عمر رسولوف یک وزری داشت. خب چی را اینجا از نظر میگذرانند؟ همین پرتاف را که با سر هم دفاع کرده است اینجا بزرگمهر و این هم عمر رسولوف است در اکران های ما و شما که جداگی کبود به بر کرده است. خب همان حالت بار دیگر تفتیش کرده شده ایستاده است. با احتمال زیاد همون لحظه که با سر دفاع کرد بزرگمهر، انا همین حالت، بله انا همین حالت، اگر اینجا رو به نوبت گیرم پس از میدان خارج خواهد شد. ولی پهلوهای این حالت رو باز خوبتر میبینند. اگر توجه کنیم داور خوب میدیدم این حالت رو، از همان طرفی که پرتاف شد از همان طرف بود داور، اما قرار نهایی خود را تاکنون نبرآورده است و او توجه میکند که از هیئت مشاوره چی قرار میبرند. مخلصان، هواداران، چون گفتیم همکنون امروز نشست جایهای را پر خواهند کرد، چرا که روز گذشته این تالار مالامال مخلصان بود. پیران خیرت، نورسان، جوانان همه محبت به تماشای گشتین جدا دارند و مثل که در گشتین ملی هنرنمایی میکنند. این حالت زیاد طول کشید، برای خلاصه نهایی را برآوردن زیاد طول کشید، چون اینجا از خارج هم متخصصان دعوت شدند، چرا در حال قرار نهایی برآوردن نمی شود. همکنون با چون گفتیم این دور دوم است، با دور سیوم محمد عبدالجلیل زاده راه یافت، خسرو علموف راه یافت و بعدا کریم نجیب الله راه یافت و همکنون این رقابتی است که با احتمال زیاد عمر رسولوف میتواند با مرحله سیوم راه خود را هموار کند. نه، خب خلاصه نهایی چنین شد که وزری است و رقابت باید ادامه یابد. برای عمر رسولوف یک وزر دیگر لازم است که انا همین گونه پرتاف‌های جالبش را تکرار کند و تواند که بار دوم امتیاز به دست آورد. ببینیم قامت راست گوشتین میگیرد عمر رسولوف و در حال سر زانو نشسته پرتاف میکند که این هم البته از پهلوان یک مهارت خوب را طلب میکند. در حال نشستن و پرتاف کردن خیلی با سرعت بودن در کار و عمر توانست این حالت ها را این مراتب هم ولی بزرگمهر محمد شاکرزاده خود را در حال رها کرده توانست از این حالت لط دادن دست از جانب عمر رسولوف و این نوبت هم موفق نشد.
پهلوان شهر نوی توبه مرکز. اکنون بار دیگر از همان روش قبلی استفاده میکند عمر رسولوف، اما این نوبت هم موفق نشد. الکی حریف پای برد که بیشتر عمر با کدام طرز گوشتین میگیرد. از همین خاطر برای عمر ضرور است که باز دیگر اصول ها رو هم به کار برد. اگر گویم یک مشکلی اکثر پهلوانان ما همین است که آنها بیشتر یک اصول دارند. مجازات دویم به خلط سفید داشته بزرگ مهر، آنها بیشتر از یک اصول استفاده میبرند که اینم البته به نفع کار نخواهد بود. اگر اصول های مختلف را دانند زیاد استفاده کنند، پس در مسابقه های سطح جهانی موفق شدن خیلی آسان خواهد شد. یک دقیقه دیگر کمتر در اختیار دارند هر دو این پهلوان. اما کمی خستگی عمر رسولوف اینجا مشاهده شد. ثانیه‌های باقی مانده البته تا کنون به نفع عمر رسولوف خواهد بود، چرا که والله یک امتیاز دارد، ولی برای محمد شاکرزاده باید تلاش زیادتر شود، چرا که والله بازنده است در این رقابت، از حریف قفا میماند. و یک حرکت دیگر از جانب عمر رسولوف و دویمین وزری را به دست آورد و دو وزری به ایپان تبدیل یافت و عمر رسولوف هم اکنون در قطار بهترین ها خود را به مرحله سیوم برد. ده ثانیه باقی مانده بود تا انجام رقابت و عمر خیلی خسته هم شد. بالاخره توانست امتیاز ایپان را صاحب شود و راه خود را به مرحله سیوم ببرد. مرحله بعدی البته خیلی دیدنی، خیلی جذاب صورت خواهد گرفت، چرا که همه نفران ارزنده به مرحله بعدی رفته ایستادند. محمد جون عبدالجلیل خسرو علموف، کریم نجیب الله، عمر رسولوف، اینا ورزشکارانی هستند که البته در وزن 81 کیلوگرم یک هنر شایسته را نشان خواهند داد. خب اسماعیل خان زایروف جداگی سفید به بر کرده است و وطنزاده محمد شریف باشد جداگی کبود. وطنزاده علاقه در مرحله اول توانست اکساکولوف گلشن را شکست بدهد و به این مرحله بیاید، اما رقیب در مرحله اول آزاد بود و بار دیگر از همان روشی که قبلا در رقابت گذشته اش استفاده برده بود وطنزاده از همان روش به کار برد و نزدیک بود که امتیاز هم به دست بیارد. وطنزاده دسته شهر دوشنبه را نمایندگی میکند و حریف زایروف باشد از دسته خطلان 2 است. پس گریبانی حریف می‌دارد و اینجا حرکت برایش خیلی مساعد بود، موقعی که اشغال کرده بود ولی پرتاب کردن نتوانست، سر آستین داشته است و بار دیگر از همان روش
агар гӯем дӯст доштааш истифода мебарад ки билохира барои ватанзода имтиёзи вазариро овард. ҳалоки даруни пойро хеле хуб истифода мебарад ватанзода. مجازات می شود زایرف و مکنون این برای وطنزاده امکانیت خوب است. حالا یک وزاری دارد زایرف کوشش کرده است که امتیازی از دست داده را جبران کند و اینجا وزری با گزارش شده از جانب داور مرکز حرکتی که از جانب پهلوان خیلت سفید داشته اسماعیل خان زایرف اجرا کرده شده و کنون امتیازها برابر می شوند و برای وطنزاده کار کمی دیگر تر شد. او اکنون خطر را احساس می کند و باید روش را دیگر کند. اکنون این موقعیت هم برایش خیلی مساعد است. تنها باید پرتاب کند. اینجا هم نتوانست. کمی قواش بسندگی نکرد. وطنزاده جداگی خود را به ترتیب می درآورد و بعدا رقابت از سر نو شروع خواهد شد. حلقه شروع شد. بعد از آنه که امتیازی وزری را اسماعیل خان زایرف به دست آورد کمی فعالتر شد نسبت به دقیقه های اول این رقابت. اکنون وطنزاده خیلی خوب پای میبرد که این حریفش برایش حریفی سسته نخواهد بود. گریختن از حمله رقیب. مجازات دوم برای زایرف. این خیلی شانس خوب است برای وطنزاده محمد شریف. سر آستین هر دو داشتن و بعدا از گریبان می دارد. زایرف و پرتافت وطنزاده. خوب بوغی کردن از جانب او استفاده کرده می شود. تا کجا موفق شد؟ نه، نتوانست داور رقابت را باز داشت به سبب آنه که بوغی کردن نادرست به کار برده شد. ثانیه های آخری قسمت اساسی هم با ایستگی سپری می شوند ولی نتیجه تا کنون با قید گرفتن نشده است. نتیجه نهایی را در نظر دارم و این حرکت زایرف خیلی خطرناک بود برای حریف. قریب بود که او وزر دوم را گیرد. خب باید جداگی خود را هرچی زودتر اشاره میکند داور که وطنزاده به ترتیب درآورد و رقابت باز از مرکز گلیم شروع گردد. نمیگذارد برای اجرای اصول وطنزاده. انا همین گونه روش گریختن از حمله رقیب. مجازات سیوم در آخران ثانیه قسمت اساسی با اسماعیل خان داده شد و وطنزاده باشد رای خود را به مرحله سیوم برد.
татаби рақами 1 дар вазни 81 кило даъват Назаров Муҳаммад Ҳамид Холмуродов Зафарҷон акунун ба оҳистагӣ паҳлавонони дигар рӯи гилем меоянд. хоб ҳамин тавр Эрназаров Муҳаммадамин ҷудогии сафед ба бар кардааст дар экранҳои мову шумо аст аз дастаи хатлон 1 ва ҳарифи бошад Зафарҷон Холмуродов аз дастаи шаҳри Душанбе ҷудогии кабуд ва бо амри довар ҳаҷме рақобат шурӯъ шуд ва дақиқаҳои аввал дақиқаҳои омӯзишӣ ҳаракатҳо аз ҷониби Эрназаров инҷо хубтар аст. ӯ ҳарифро такон медиҳад вале намегузорад ҳариф барои ӯ ҳамла кардан ва инҷо Эрназаров акунун мехоҳад ҳарифро дар замин таслим кунад, аммо тавониаш гумонам инҷо басандагӣ намекунад. ин қаҳрамонии тоҷикистон албатта барои мураббиён ҳам як марҳилаи хуби омодагӣ аст. агар гӯем рақобатпазирӣ миёни мураббиёни минтақаҳо иштибоҳ нахоҳад шуд. хуб, ҳаракатҳо аз ҷониби Эрназаров ҳанӯз аз дақиқаҳои аввал фаъол аст. ин паҳлавони хилати сафед дошта ва имрӯз беҳтарин дастпарварони худро мураббиён аз шаҳру ноҳияҳо ба чемпионат сафар барнамуданд, ки онҳо тавонанд дар қатори беҳтаринҳо шомил шаванд. ва инҷо ҳаракати Эрназаров ӯ мехост сари зону нишаста партов кунад, вале дифои Холмуродов ҳам хеле хуб буд. ӯ худро дар замин тавре ба қавле часпонида аст, ки барои Эрназаров душвор аст. хуб, то ин дақиқаҳо ҳардуин паҳлавон аз ҳамон ҷаззобият барои мову шумо ба намоиш нагузоштанд, аммо ин ҳаракат ипон баҳогузорӣ шуд аз ҷониби довари марказ, вале шояд тафтиш ҳам шавад ин партофт ва баъдан довар мутмаин хоҳад шуд, ки қарори баровардаи ӯ то куҷо дуруст буд. мо шумо ҳам як бори дигар мушоҳида мекунем. бо сар ҳам дифоъ карда аз хилати сафед дошта. бубинем ана ин лаҳза, аммо дарҳол ҳамин партофро довари марказ ипон баҳогузорӣ мекунад, аммо баъд аз тафтиши сардовар ва масъулине ки инҷо аз хориҷ даъват шуданд, ин ҳолат чӣ баҳогузорӣ мешавад? аллакай довари марказ қарори ниҳоии худро баровард. ипон бардошта мешавад ва имтиёзи вазаре ба Эрназаров дода шуд. акунун Эрназаров пешсаф гардид. маълум буд ки аз дақиқаҳои аввал ӯ ҳунараш шоиста аст, ҳаракатҳояш хуб аст ва бори дугум ин ҳолатро такрор кард. бо ду вазари Эрназаров тавонист ба марҳилаи сеюм равад. Муҳаммадамин Эрназаров на инҷо вазари ба Холмуродов дода шуд. аз нигоҳи аввал
ҳаракатҳо аз ҷониби Эрназаров буд, вале на, имтиёзҳо баробар мешаванд. Инҷо мо иштибоҳ кардем. дар сурати баробар гардидани имтиёзҳо акнун ҳаракатҳои ҳарду паҳлавон ҳам ба кулли дигаргун мешавад. Талошҳо бештар мешавад, ҳаракатҳо барои партов дигартар мешавад. хуб мебинем ки имтиёзи вазариро кадоме аз ин паҳлавонон ба ипон табдил медиҳанд. инҷо аз ҳамлаи рақиб худро канор гирифт Холмуродов ва ба онро гузошт ки партов кунад. аз пасгиребони ҳариф медорад ва инҷо барои лад додани даст талош мекунад Холмуродов, аммо муваффақ шуда натавонист. сонияҳои охири дақиқаи асосӣ ҷараён доранд ва токунун ғолиб муайян нагардидааст. барои паҳлавонон ҳам албатта ҳунарнамоӣ кардан дар қаҳрамонии Тоҷикистон як шонси хуб аст, чаро ки беҳтаринҳо имкони иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро доранд. маҳз ҳамин чемпионат муайян мекунад ки кадоме аз паҳлавонон барои иштирок дар мусобиқаҳои беруна омода ҳастанд. камфаъоли инҷо ба Холмуродов, Зафарҷон ба хотири чун гуфтем камфаъол буд, муҷозот гирифт ва ҳамакунун кор ранги дигар мегирад. аз гиребон мустаҳкам доштааст. Эрназаров ва сари зону нишаста партов мекунад, аммо зидди ҳамларо Зафарҷон Холмуродов дар сонияҳои охир ба кор бурд ва имтиёзи ипон ҳамакунун ӯро ба даври сеюм мебарад. воқеан инҷо Эрназаров талошҳояш хеле хуб буд, аммо як иштибоҳ, як зидди ҳамла ӯро аз идомаи рақобат маҳрум кард ва Зафарҷон Холмуродов роҳи худро ба даври сеюм мебарад. бо ватанзода нерӯ хоҳад санҷид. хуб, ҳамакунун тибқи ҳамон суратмаҷлис бояд рӯи гилем Шодмон Ризоев ва Сайфиддинзода Сайфиддин рӯи гилем биёянду рақобат кунанд ва инҷо гумонам бале, инҷо ишора мешавад ки Шодмон Ризоев то кудун рӯи гилем наёмадааст. Сайфиддинзода Сайфиддин аз дастаи суғд омодаи рақобат аст. ва инҷо ба хотири ба майдон набаромадани Шодмон Ризоев, Сайфиддинзода Сайфиддин бидуни рақобат роҳи худро ба марҳилаи сеюм мебарад. комроншоҳи Стопириён рӯзи дуюм аст ки дар ин қаҳрамонии Тоҷикистон ширкат мекунад, назорат мекунад, паҳлавонони ҷавонро мебинад, ҳунарашонро мебинад. хуб, ҳамакунун ҳамин тавр нафарони дигар рӯи гилем омаданд. Риёб Раҳмонов либосҳои сафед ба бар кардааст.
аз дастаи шори ноитоби марказ ва мубориз эрдашоев аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷудогии кабуд ҳар ду ҳам дастбагири бон шуданд. намояндагони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳам рӯзи гузашта ҳунарнамоии арзанда нишон дода буданд ва ҳамакнун имрӯз дар вазнҳои дигар ҳам паҳлавонони ин минтақа барои унвони қаҳрамонӣ мубориза мебаранд. хуб яктарафа инҷо ҳарду ҳаракат мекунанд ва партофт кард раҳмонов, вале ҳунарнамоияш чанд хуб нест. хуб ҳаракатҳои эрдашоев инҷо дигартар шуд. барои имтиёз талош кард, вале раҳмонов ҳам маълум аст ки бо омодагӣ хуб ба ин ҷо омадан ва наздик буд ки инҷо фиреб хӯрад. раҳмонов аммо дар ҳол тавонист ки худро ба ҳамон ҳолати муқаррарӣ баргардонад. муҷозот ҳамакнун ба хотири камфаъолӣ ба риёб раҳмонов ва ин барои эрдашоев албатта хубтар аст. ӯ ҳамакнун метавонад ҳарифро маҷбур кунад ки иштибоҳ кунад. аз камарбанд хеле хуб доштааст эрдашоев ва инҷо на агар ба он тараф партоф мекард пас инҷо кор тамом мешуд, вале дигар тарз ҳаракат кард паҳлавони бадахшонӣ. акнун 2 дақиқаи дигар камтар дар ихтиёр доранд ҳарду ин паҳлавон то тақдири рақобатро ҳал кунанд ва рӯи худро ба марҳилаи сеюм ҳамвор созанд. аммо ба назар мерасад ки қувваҳо баробар ҳастанд ва инҷо ҳаракати риёб раҳмонов, вале муваффақ шудан натавонист. акнун мехоҳад дар замин кор кунад. риёб аммо ин навбат ҳам муваффақ шудан натавонист. ҳаракатҳо ҳамоно аз ҷониби ҳарду паҳлавон барои гирифтани имтиёз ҷараён дорад, вале ҳамон ҷаззобият ё партофҳои ҷолиб токунун мушоҳида нашудааст. сол ба сол агар таваҷҷӯҳ кунем, касбият ва ҳунари паҳлавонон дар қаҳрамонии Тоҷикистон дигартар мешавад. акнун эрдашоев ҳам муҷозот шуд. рақобатҳо ҷолибтар сурат мегиранд ва ҳамон иҷрои усулҳои маъмули гӯштини ҷудо аз ҷониби паҳлавонон солҳои охир бештар ба назар мерасад. ва ҳаракати риёб раҳмонов, вале дар ҳол эрдашоев дифоъ карда тавонист.
сонияҳои охир ҳам ба шумор монданд. акнун ҳарду як зайл доштанд барои партоф кардан. Эрдашоев талош мекунад, аммо ӯ бештар бо тарафи чап гӯштингирӣ мекунад, ҳаракат мекунад ва боз нодуруст доштан барои Эрдашоев. муҷозоти дуюм. акнун хатар бештар таҳдид мекунад ин паҳлавони бадахшониро. ӯ бояд фаъолтар гардад. ғолиби ин ҷуфт дар марҳилаи сеюм бо ҳаракати Риёб Раҳмонов, аммо сус буд ҳамин равиш. агар бо суръаттар идома мекард, пас имтиёзе шояд барояш мешуд. хуб, ҳамин тавр кор ба голден скор рафт. дақиқаҳои тиллоӣ. инҷо ки аввалин шуда имтиёзи тиллоиро соҳиб мешавад, таваҷҷӯҳ мекунем. аз миён, аз камарбанд. хоб, ҳарду ҳам чун дар оғоз гуфтем қувваҳо баробар ҳастанд, аз ҳамин лиҳоз мушкил аст партоф кардан. бо эҳтимоли зиёд тақдири ин рақобатро шидо ҳал хоҳад кард. ин албатта як пешгӯӣ аст, вале мо инро ҳам пай бурда истодем, чаро ки ҷазобият, ҳаракатҳои зебо ба назар намерасад. хуб, Риёб Раҳмонов инҷо бештар талош кард. Муҳаммадшариф Сулаймонов бо дигар собиқадорон дар инҷо нишастанд барои дастгирии мухлисон. Муҳаммадшариф Сулаймонов дар тарбияи самбочиён нақши муассир дорад. барости рақобати ҳарду ин паҳлавон дилгиркунанда ҳам гардид. як ба монанди оне ки аз ҳамдигар як тарс доранд. ҷавс гӯштин намегиранд, кӯшиш намекунанд ки як партофти хуберо ба анҷом расонанд. ва ин ҳаракати Раҳмонов буд ва ҳолати буғӣ кардан, вале натавонист. дуюм дақиқаи голден скор ҳам наздик мешавад. дар маҷмӯъ имтиёз ҳамоно дар ҳамон намолавҳа ё табло мегӯем нест, ба ҷуз муҷозот. хуб, инҷо зидди ҳамла қарор гирифт Эрдашоев, аммо довар баҳогузорӣ накард ин ҳолатро. шояд аз сабаби оне ки ҳарду паҳлавон аз ҷо барнахеста буданд. бале, ин тафтиш карда мешавад. ин ҳолати такрорӣ барои довар лозим аст то қарори худро баъдан барорад. шояд инҷо вазаре бошад, аммо доварон хубтар медонанд паҳлӯҳои вазаре будан ё набуданашро. аммо ҳаракат аз ҷониби Раҳмонов буд. бале, аз ҷониби Риёб Раҳмонов инҷо ҳаракат буд, вале кадом ҳолатро инҷо доварон ба назар хоҳанд гирифт. аслан Эрдашоев шурӯъ кард. бале, ҳамин тавр ҳам шуд. вазаре ба Риёб Раҳмонов дода мешавад ва имтиёзи тиллоиро ӯ соҳиб шуд. роҳи худро ба даври сеюм бурд. Сайфиддинзода Сайфиддин
حریفی ریاب خواهد بود. و دعوت کرده می شود در وزن 81 کیلوگرم و تدبی رقم 1 لایقوف میزرخشاه عبیداللایف عبدالهاشیم آماده باشند. سعیدجان حیدر صدلایف محمد. همینطور دوستان عزیز میزرابشو لایقوف جداگی سفید به بر کرده است از دسته شهر دوشنبه و عبدالهاشم عبیداللایف از خطلون یک جداگی کبود. لایقوف از همون سلاله لایقوف های منطقه رشت است. سنت الله لایقوف و دیگر پهلوانانی که از این منطقه هستند. خب اینجا حرکتی لایقوف بود اما ضد حمله رو خیلی خوب به کار برد عبیداللایف و او میخواهد حالت کار در زمین رو خوبتر استفاده کند. خوب حرکت ها از جانب هر دو هم خوب هستند و این رو پرتاف میگویند. لایقوف علاقه امتیاز وزری رو به دست آورد و امکان هم داشت که حالت کار در زمین رو استفاده کند اما از چی باشد که این حالت رو به کار نبرد. در حال قطع کردمون ادامه حرکت های خود رو. آنجا رئوف حکومتوف رو میبینیم که با میزرابشو لایقوف توصیه میدهد شاید زاری رو برای او تمرین میکند. اذیت و قد و بست خیلی لایقوف موافق است برای هنرنمایی کردن در میدان های بزرگ و اینجا ناگهان انگشت حریف به چشم لایقوف افتاد. این البته ناخواست شد. البته سلاله لایقوف چون گفتیم پدر میزرابشو امکایش همه دوستدار گوشتین هستند، هم گوشتین ملی هم گوشتین جدا و به نزدیکی از این سلاله در قهرمانی جهان میانی نورسان فرزند همین اویله دستاورد بزرگ را به قید گرفته بود. اگر اشتباه نکنیم نشانی نقره بود به فکرم یا برنجی. در مجموع این سلاله در ورزش خیلی موفق هستند. سنت الله لایقوف هم در وزن 81 کیلوگرم هنرنمایی میکرد. این حال سال گذشته در وزن 90 کیلوگرم برآمد کرده بود در قهرمانی تاجیکستان و این مرتبه برای میزرابشو امکانیت خوبه بود اما داور خاموش است. از نگاه اول پرتافت میزرابشو لایقوف شاید امتیاز وزری بود. خب اینجا باز قضاوت داوران رو میبینیم که چی میگویند به این پرتافت. از این طرف براستی ما خوب مشاهده نکردیم. اما قرار نهایی آن همین حالت شاید اینجا وزری باشد.
чунки партов беист иҷро карда шуд. аммо агар ҳамон бале партов беист иҷро карда шуд бо ду вазари мизробшо лоиқов рӯи худро ба марҳилаи сеюм ҳанвор кард. албатта паҳлавони ҷавон аст, як ҷусаи паҳлавонӣ ҳам дорад лоиқов. умедворем ки дар солҳои баъдӣ яке аз паҳлавонони хубу бо истеъдод ба воя мерасад. хуб, амакунун нафарони дигар вориди арсаи рақобат мешаванд. саиҷони ҳайдар ҷудогии сафед ба бар кардааст ва садуллоев муҳаммад аз дастаи душанбе либосҳои кабуд. марҳилаи дуюми вазни 81 килограмм саиҷони ҳайдарро медонем ки дар сабқатҳои дохилӣ ҳунараш шоиста аст. ба ростӣ аз ҳунару касбият ё дастовардҳояш берун аз кишвар то ҷои иттилоъ надорем, аммо дар дохили кишвар борҳо мушоҳида кардаем ки чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. дар гӯштини миллӣ ҳам хеле муваффақ аст. хуб, акнун камфаъолӣ ё гӯштин нагирифтан муҷозоти аввал ба садуллоев дода шуд аз ҷониби довар ва инҷо ҳаракати садуллоев дигартар аст. акнун баъд аз оне ки шидо гирифт муҷозот шуд, ҳаракат дигар мешавад. акнун имкон дорад садуллоев то ҳарифро дар ҳолати асаи коми нигаҳ бидорад, агар пои худро раҳо карда тавонад, вале на натавонист. бароси бар муқобили саиҷони ҳайдар ки таҷрибаи хубтар дорад, ҳаракатҳои ин паҳлавон хуб аст. мавлуда одинаева боное ки имрӯз дар вазни 63 килограмм ҳунарнамоӣ хоҳад кард. хуб, ҳаракатҳои садуллоев нисбат ба саиҷони ҳайдар инҷо хубтар аст. хеле мустаҳкам доштааст аз гиребони ҳариф аз сари остин ва танҳо ҳолатҳои мувофиқро пайдо мекунад. инҷо нодуруст доштан барои садуллоев муҷозоти дуюмро овард. ҳанӯз аз ҳамон аввали расишҳо маълум буд ки садуллоев нодуруст доштааст. ин партофти хеле хуби саиҷони ҳайдар барояш имтиёзи вазари овард. ба ҳар ҳол таҷриба метавонад дар ин ҷо кӯмакрасон бошад, чун болотар ҳам гуфтем дар сабқатҳои дохилӣ саиҷони ҳайдар ҳунараш арзанда аст ва имрӯз ҳам аллакай ҳамин чиз мушоҳида шуда истодааст то ба ҳамин дақиқаҳо. вале вақт аст барои садуллоев. муҳаммад паҳлавони шаҳри душанбе вақт ҳаст, ӯ метавонад ки натиҷаро дигар кунад. қаблан ҳам бо мураббиёнам ҳам суҳбат шудем. иброз доштанд ки солҳои пеш бештар варзишгарони шаҳри душанбе унвони қаҳрамониро соҳиб мешуданд. ҳамакнун имрӯз рақобатпазирӣ хеле сахт шудааст. аз минтақаҳо ҳам нафарони арзанда паҳлавонони шоиста имрӯз дар арсаи дохилӣ ҳунару маҳорати худро ба таври даркорӣ нишон медиҳанд
و سر زانو نشسته میخواست سعیدجان حیدر پرتاب کند، اما سعداللهیف برای او امکان نداد و حالت باقی کردن را اینجا استفاده میکند. خوب، انا این گونه حرکت برای سعداللهیف موافق بود ولی درست اجرا نشد. خب سعیدجان حیدر جداگی خود را به ترتیب می درآورد. در ثانیه های آخر هم با ایستگی سپری می شوند، ولی همان یک امتیازی که سعیدجان دارد او را پیش صف می کند. نادرست داشت از آستین رقیب سعیدجان حیدر و مجازات اول. هر ثانیه‌ای که اینجا سپری می شود به نفع سعیدجان حیدر خواهد بود و اکنون موقعیت خیلی خوب برای محمد سعداللهیف به میان آمد. او چرا پیش از امر داور رقابت را ادامه نداد؟ اکنون حرکت های سعداللهیف خوبتر شدند. او کوشش میکند که امتیازی از دست داده را جبران کند، ولی در ثانیه هایی که خیلی به شمار ماندن تا کجا او موفق شده میتواند. 5 4 3 2 1 ثانیه دیگر که این هم گمانم خب مجازات دویم به خاطر گریختن از حمله رقیب. و دیگر با پررگی میگوییم که غالبیت نصیب سعیدجان حیدر شد. همکنون سعیدجان حیدر با لایقوف مزراب شاه هنرنمایی خواهد کرد. همکنون دوستان عزیز جالبترین رقابت مرحله دوم وزن 81 کیلوگرم بعد از چند لحظه شروع می شود. 81 کیلو تاتامی رقمی فرهادوف رحمت‌الله رجبوف علیشیر مستقیموف داور مرکز. و چون گفتیم جالبترین رقابت این دور آن را در نظر داشتیم که همروز رجبوف از دسته ولایت سوخت با رحمت‌الله بیگ فرهادوف از دسته دوشنبه اندر میدان میشوند. همروز رجبوف جداگی کبود به بر کرده است و رحمت‌الله بیگ فرهادوف جداگی سفید. هر دو این پهلوان بارها واخوردن، هم در گشتین‌های ملی هم در گشتین‌های جدا در داخل تاجیکستان و امروز هم روی همدیگر قرار گرفتند. و اکنون تا کجا موفقیت را به دست میارند این پهلوانان رقابت آنها نشان میدهد. در زمین هر دو تلاش کردند. امروز رجبوف در گشتین کورش، در گشتین قزاق کورش، در گشتین سامبو، در گشتین جدا، در گشتین ملی هنر شایسته دارد. در گشتین سامبو قهرمان آسیا، جایزه‌دار قهرمانی جهان، در گشتین کورش 2 مرتبه عنوان قهرمانی را گرفته است. و امروز اکنون برای قهرمانی تاجیکستان مبارزه میبرد که بهترین ها اینجا مبارزه برده ایستادند. حرکت همروز برای حالت های پرتری
خب اکنون اگر پای خود را رها کند همراز حالتی است ای کامیرا میتواند استفاده برد، اما نه، رحمت الله بیگ فرهادوف هم برای او امکان نداد. برادرش هم در وزن جمعی 100 کیلوگرم گوشتین میگرفت. محمد برادر فرهاد رحمت اللهیف. و اینجا حرکت همراز رجبوف. همراز رجبوف گوشتین کمربندی هم زیاد یعنی در گوشتین کمربندی تمرین کرده است و از اصول های گوشتین کمربندی هم استفاده میکند. همون گرمش میگوییم یا از میان حریف مستحکم با دو دست داشتن برای همراز رجبوف خیلی موفق هم هست. انا همین حالت ها رحمت الله بیگ فرهادوف هم خوب پای برده است. گمانم که همروز با کدام شیوه هنرنمایی میکند، چون بالاتر هم گفتیم آنها بین همدیگر بارها واخوردند و یکدیگر را خوب میشناسند. خب از پس گریبان داشتند، از قسمت پشت حریف داشتن. برای فرهاد رحمت الله بیگ امکانیت خوبی بود. هر دو هم تجربه دیده مسابقه های بیرون از تاجیکستان هستند، اما در رشته جودو تا کنون نتیجه های شایان تحسین را به قید نگرفتند، ولی شرکت کردند و امروز هم اکنون مدعیان یا دعواگران وزن 81 کیلوگرم هستند این پهلوانان. و اینجا فرهادوف رحمت الله بیگ امتیازی وزری میگیرد از همراز رجبوف. اکنون کار دیگرتر می شود. کامرانشاه استوپیریون اینجا صدا میکند برای همراز رجبوف، چون در مکتب استوپیریون هنر و مهارت کسب کرده است همراز رجبوف و در چندین صحبت ها کامرانشاه استوپیریون را استاد خود میداند. اکنون هنگامی که همراز رجبوف امتیاز از دست داد، میدانداریش دیگر می شود. بله، این مجبور ساخت که فرهادوف رحمت الله بیگ مجازات شود و این را پان میگویند دوستان عزیز، چون گفتیم اصول کمربندی استفاده کردن همراز رجبوف برایش چگونه قلای است و این هم چهره اگر گویم خرسند کامرانشاه استوپیریون است که برای ما و شما نمایش داده می شود. واقعا هم توانست همراز رجبوف که از همان اصول های خیلی معمول گوشین کمربندی استفاده کند و رحمت الله بیگ فرهادوف را از میدان خارج کند. به قول او را دیگر از ادامه رقابت ها محروم کرد و خود باشد به مرحله سوم رفت. خب توجه میکنیم این امتیازی که از جانب رحمت الله بیگ فرهادوف گرفته شد و بعداً انا همین روشی که گفتیم اصول کمربندی خاص برای همراز رجبوف. اکنون دوستان عزیز سنت الله لایقوف از عائله لایقوفا با حریفش حق نظرو نجیب الله روی گلیم اومدن. نجیب الله از دسته خطلان است و سنت الله لایقوف باشد از دسته دوشنبه، چون گفتیم سنت الله لایقوف سال گذشته در وزن 90 کیلوگرم هنرنمایی کرده بود، امسال باشد اکنون در وزن 81 کیلوگرم. خب چگونه سنت الله لایقوف میتواند بر مقابل این حریفش ایستادگی کند؟ امتیازی وزری در اولین رسش‌ها به حق نظر افتاده می شود. حق نظرов در اولین پرتافت بر ضد لایقوف امتیاز وزری را صاحب شد، اما اکنون لایقوف باید روش را دیگرتر کند.
баросте аз таҷрибаи ҳақназаров он қадар маълумоти кофӣ надорем, аммо барои таҷрибаи Лоиқов хеле хуб ошно ҳастем ки билохира таҷриба кори худро кард. Сунатулло Лоиқов бо як партофти хеле зебо буд диданӣ имтиёзи ипонро ба даст овард ва ҳарифро дар кӯтоҳтарин дақиқаҳо таслим кард. маълум буд ки инҷо Сунатулло Лоиқов таҷрибаи хуб дорад ва метавонад ки як ҳаракатҳои ҷолибро нишон бидиҳад ва Сунатулло Лоиқов роҳи худро ба даври дигар бурд. акнун бо ҳамроз ҳунарнамоӣ мекунад. хуб, ҳамакунун Алишер Расулов аз дастаи Қатлон 2 ҷудогии кабуд ба бар кардааст ва Мусоҷон Ғаниев аз дастаи Душанбе ҷудогии сафед. Алишер Расулов дар марҳилаи аввал намояндаи шаҳри ноҳияи тобаи марказ Иқбол Ахмедовро аз садди роҳи худ бардошт, аммо Ғаниев бошад дар марҳилаи аввал озод буд. ва мебинем ки паҳлавони нафаси тоза дошта чӣ гуна бар муқобили Расулов ки дар марҳилаи аввал рақобат карда буд чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад. ба ҳар ҳол агар дар марҳилаи аввал рақобат кард Расулов як мушакҳояш гарм шуд, баданаш гарм шуд, шояд акнун боз рақобати хубтару ҷолибтарро барои мову шумо ба намоиш гузорад. вале инро танҳо мушоҳида мекунем зидди ҳамларо инҷо хуб Ғаниев Мусоҷон истифода кард. барости имрӯз паҳлавонони вазни 81 килограмм ҳунари хуб нишон дода истоданд. рақобатҳои ҷолиб, рақобатҳои арзанда имрӯз нишон дода истоданд ки боиси таҳсину офарин ҳам ҳаст ва бошад ки ҳамин гуна рақобатҳоро дар майдонҳои сатҳи ҷаҳонӣ нишон бидиҳанд. чун рӯзи гузашта ҳам гуфтем, бори аввал дар таърихи соҳибистиқлолии Тоҷикистон мусобиқаи гран-приро шаҳри Душанбе мизбонӣ мекунад ва ин ҳам як марҳилаи хуби омодагӣ барои паҳлавонони мо аст ки дар мусобиқа дар ватани худ ҳунари шоиста нишон бидиҳанд. хуб, камфаъолӣ инҷо барои Ғаниев шид овард ва чун гуфтем паҳлавонони мо тавонанд ки дар ватани худ натиҷаи арзандаро ба қайд бигиранд. мусобиқаи гран-при дар риштаи ҷудо ҳам як мусобиқаи хеле бонуфуз ҳам ҳаст. бори дуюм аст ки Мусоҷон Ғаниев зидди ҳамларо ба кор мебарад, вале то ба охир ба мақсад намерасад. ҷуфтҳои марҳилаи сеюм ҳама воқеан ҳам нафарони арзанда ҳастанд. барои тамошобинон мегӯем мунтазир шавед, чаро ки мо рақобатҳои ҷолибу диданеро хоҳем тамошо кард. баъд аз ин рақобат як рақобати дигар дар даври дуюм доир хоҳад шуд ва баъдан марҳилаи сеюм шурӯъ мешавад. кашмокашӣ, ҳаракат, аммо бидуни натиҷа. аз камарбанд доштан хеле хатарнок аст барои Расулов, вале ӯ тавонист ки раванди қуввозмоиро дигар кунад. ин шакл доштану зиёд истодан ба ҳарду шиду таҳдид мекунад. сонияҳои башумор монданд то анҷомин рақобат, аммо то кунун ғолиб муайян нест. ана ин равиш барои
мусоҷон ғаниев хеле хуб аст ҳолати буғӣ кардан то куҷо таслим мешавад ҳариф. воқеан ҳам имконияти хубест барои ба марҳилаи баъдӣ рафтан барои мусоҷон ғаниев ва билохира расулов алишер таслим мешавад ва мусоҷон ғаниев аз дастаи шаҳри душанбе ба марҳилаи дигар меравад. чун гуфтем рӯзи гузашта ҳам ҳолатҳои партериро паҳлавонони мо хеле хуб иҷро карданд ва имрӯз ҳам ҳамин чиз ба назар мерасад. ин ҳам як эҳтиром ба якдигар буд. баъд аз рақобат боз албатта ки боз эҳтиром дар ҷои аввал меистад. чун гуфтем баъд аз ҳамин лаҳзаҳои зебое ки барои мову шумо намоиш дода мешавад, як рақобати дигар дар вазни 81 килограмм дар даври дуюм боқӣ мондааст ва баъдан мегузарем ба марҳилаи сеюм. нусратулло ғафуров аз минтақаи рашт мебояд бо мунаввар мубориз мунавваров рӯи гилем биёянд. ғафуров инҷо ҳаст. устоз сопиров чеҳраи саршиноси гӯштини ҷудо, гӯштини камарбандӣ, гӯштини миллӣ, гӯштини самбо. хуб, ҳамакунун ғафуров нусратулло бо либосҳои сафед дар майдон аст. ҳарифи худро интизор аст. мубориз мунавваровро аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 30 сония бештар мунтазир мешаванд. ҳариф ҳозир нашуд ва баъдан ғолибиятро ба ҳамин таршум 30 сония мунтазир шуданд. ҳариф ҳозир нашуд ва ғолибият ба нусратулло ғафуров дода мешавад ки ӯ бо мусоҷон дар марҳилаи сеюм ҳунарнамоӣ мекунад. ҳамакунун дӯстони азиз таваҷҷӯҳ мекунем ба марҳилаи сеюми рақобатҳои вазни 81 килограмм, ҷое ки муҳаммадҷон абдуҷалилзода ана ҳамин паҳлавони навруста дар экранҳои мову шумо аст бо ҷовидон маҳмудов ҳунарнамоӣ мекунанд аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. муҳаммадҷон абдуҷалилзода либосҳои сафед ба бар кардааст. ҷовидон маҳмудов ҷудогии кабуд. бо адои эҳтиром рақобат шурӯъ мешавад. 4 дақиқа мо мунтазири ғолиби ин ҷуфт мешавем ва 4 дақиқае ки шояд беҳтарин рақобатро барои мову шумо нишон диҳанд. хуб, ҳаракатҳо дар марҳилаи аввал муҳаммад абдуҷалилзода хеле хуб дурахшид. ғаниҷон ғаниевро аз сади роҳи худ бардошт ва ҳамакунун барои марҳилаи чаҳорякниҳоӣ талош мекунад. нисбат ба ҳариф таҷрибааш хубтар аст ва инҷо мебинем ки чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. муҳаммадҷон абдуҷалилзода чун гуфтем соли гузашта унвони қаҳрамониро ба даст оварда буд ва имсол ҳам барои қаҳрамон шудан шонси хуб ҳам дорад. аллакай ӯ дар марҳилаи сеюм аст. ҳаракатҳо аз гиребон доштан, пайдо кардани ҳолатҳои мувофиқ. дар яке аз суҳбатҳо бо муҳаммадҷон ӯ гуфт усули дӯстдоштаи ман сеюеннаги аст ки ман мехоҳам бештар бо ҳамон усул ҳарифонро таслим кунам. муҳаммадҷон айни ҳол донишҷӯи бахши дуюми факултаи иқтисоди ҷаҳони донишгоҳи миллии тоҷикистон аст. дар баробари машқу тамрин дар варзиш ҳамзамон таҳсил ҳам мекунад. албатта ин ҳам барои дилхоҳ шахс доштани маълумоти олӣ муҳиму саривақтӣ ҳам ҳаст. хуб,
дақиқаи аввал сепарӣ шуд, дақиқаи дуюм ҳам мегузарад, вале токунун имтиёз нест. назар ба рақобати аввали худ муҳаммадҷон абдуҷалилзода чандон фаъолии худро нишон намедиҳад, чун дидем бар муқобили ғаниҷон ғаниев ки таҷрибаи хубтар дошт, чолоктар буд, зуд кӯшиш мекард ки ҳаракатҳои хубу диданиро нишон диҳад. аммо дар ин ҷо ҳамон бо сари зону нишаста партов кардан ки дувазаре гирифт, ин ҷо мо ҳамон партовҳоро мушоҳида накарда истодаем. ҳариф ҳам аллакай ба ҳуҷум мегузарад. ин марҳиларо агар гузарад, паҳлавони хилати сафед дошта, баъдан шонси хуб барои касби нишонҳои қаҳрамонии Тоҷикистон ҳам ба миён меояд. аммо маҳмудов ҷовидон ҳам ба назар мерасад ки омодагиаш хуб аст. ана ҳамин усули дӯст доштааст ки бо сари зону нишаста партов мекунад. падари муҳаммад абдуҷалилзода ҳам дар он ҷо рақобати фарзандашро тамошо дорад ва ба ҳар як ҳаракатҳои ӯ назар мекунад, қарсак мезанад ва фарзандро дастгирӣ ҳам мекунад. дар рӯбарӯи фарзандаш нишастааст. муҷозот ба хотири камфаъолӣ ба ҷовидон маҳмудов. ана ҳамин усул зиёдтар ба кор мебарад муҳаммадҷон абдуҷалилзода. баростӣ каме душвор ҳам шуд ин рақобат барои абдуҷалилзода. акнун бояд талош кунад. ҳариф ҳам маълум аст ки бо тайёрии пухта, бо тайёрии хуб ба ин рақобат омадааст. ана ҳамин партофти зебои абдуҷалилзода белохира барояш имтиёзи ипонро овард. маълум аст ки ӯ бештар бо ҳамин равиш куштин мегирад. сари зону нишаста, баъдан бо сари китф партоф мекунад ки ин ҳам хеле имконияти хубе аст барои ин паҳлавони ҷавони кишвар. ҳамин тавр абдуҷалилзода ба марҳилаи чаҳор як ниҳоӣ рафт. аз ҷуфти хусрав алламов ва карим наҷибуллоҳ кадоме агар пирӯз гардад бо муҳаммад абдуҷалилзода ҳунарнамоӣ мекунад. хуб, ҳамин тавр рақобати дуюми марҳилаи сеюми даври вазни 81 килограмм инҷо шурӯъ мешавад ва хусрав алламов либосҳои сафед ба бар кардааст аз дастаи шарнои тобии марказ ва наҷибуллоҳ карим аз дастаи хатлун як ҷудогии кабуд. хуб, ҳаракатҳои алламов инҷо барои имтиёз ба даст овардан бештар мешавад, аммо инҷо хатои техникӣ аз ҷониби масъулин аст. дақиқа боз дошта шудааст, аммо рақобат рафта истодааст ва баъдан инро пай бурдан. ипон инҷо таслим кард хусрав алламов ҳарифро бо ҳолати лад додан дар сонияҳои кӯтоҳ. хеле инҷо ҳаракати хуб дошт. на ин партофти муҳаммадҷон абдуҷалилзода аст, рақобати қаблӣ аст. ин барои мо бояд хусрав алламов нишон дода шавад.
рақобати Хусрав Аламов. و این هم چهره خیلی خندان و چهره زیبای کودکان نورسان، البته محبت به گوشتنی ملی. خوب، همکنون یک رقابت خیلی خوب و دیدنی برای ما و شما. حیدری سعید کبیرزاده با جداگی سفید شهر دوشنبه را نمایندگی میکند و عمر رسولوف با جداگی کبود دسته شهر نهیای تا به مرکز را. این رقابت یک رقابت خیلی دیدنی خواهد بود. حیدری سعید کبیرزاده سال 2022 نشان برنجی قهرمانی تاجیکستان را به دست آورده بود. اما اکنون امسال میتواند که نتیجه را دیگرتر کند. اما عمر رسولوف هم یک رقیب خیلی پرقوت برای حیدری سعید کبیرزاده به حساب می رود و اینجا حرکت عمر رسولوف برای پرتاب کردن بود، اما حیدر هم اکنون میخواهد در زمین کار کند. خوب، اگر پای خود را رها کند حالتی از سایکومی را میتواند استفاده برد. حیدری سعید کبیرزاده از فروخ صابیروف، یکی از مربیان شناخته میهن، کسب تجربه میکند. عمر رسولوف باشد در منطقه حصار، در شهر حصار همانا تمرین میکند. حیدری سعید کبیرزاده در مرحله اول آزاد بود. عمر رسولوف باشد با بزرگمهر محمد شاکرزاده اندر میدان شد و اینجا پرتافت عمر رسولوف بعد از امر داور بود وگرنه امتیازی پون اینجا میشد. نادرست داشتن از آستین برای حیدری سعید کبیرزاده شید آورد. خوب، بار دوم مجازات می شود. حیدری سعید کبیرزاده هم کنون برای عمر رسولوف امکانیت خوب است تا مجبور کند حیدر را که اشتباه کند. علاقه دوم شیدا دارد، اما برعکس حیدر باید تلاش کند برای پرتاب کردن. مستحکم داشته است حیدر، ولی چون گفتیم عمر هم تجربه خوب دارد. این گونه داشتن اکنون مجازات اول برای عمر رسولوف از آستین نادرست داشت. با سر زانو نشسته میخواست پرتاب کند عمر رسولوف، ولی این حالت رو عمر خیلی خوب استفاده کرد. قبلا حیدر شروع کرد ولی نتیجه برای عمر رسولوف تامین شد. در حال با سرعت پرتاب کرد عمر و امتیازی وزری را صاحب شد. اما کنون برای حیدر بار دوم اجازت داد. عمر رسولوف دو مرتبه پای هم با همین روش امتیاز وزری میگیرد و حیدری سعید کبیرزاده را از صدرای خود بیرون کرد. واقعا هم چگونه دو مرتبه دیده و دانسته همین حالت را اجازت داد حیدر به حریف و عمر رسولوف اکنون به دور 4-1 نهایی رفت. و تدامی رقمی یک در وزن 81 کیلوگرم دعوت کرده میشد. خوب، همین طور دوستان عزیز، من سوربان میسایف تا این لحظه های رقابت رو برای شما شرح و توضیح دادم. اما کنون همکارمون مرادعلی تشیف جریان رقابت ها رو برای شما شرح خواهد داد. مرحمت.
Sayfidinzoda, Rahmonov. دوستان عزیز ما ادامه گزارش خیش را از چمپیونات جمهوری تاجیکستان در نمود گشتین جدا منظور شما میگردانیم. خب روز دوم است که پهلوانان زیر 81 آغاز کرده در وزن جمع 100 کیلو سرجم میکنند مسابقات امساله چمپیونات جمهوری تاجیکستان را. نبرد میان پهلوانان در وزن تا 81 کیلو ادامه دارد. اینجا پهلوانی جدا سفید پوشیده وطنزاده است. پهلوانانی هستند که اکنون چهره‌های جدید محسوب میشوند. با رقیبش خالمرادوف گشتین میگیرد. ظفرجان است پهلوان شهر دوشنبه و این دو پهلوان شهر دوشنبه وطنزاده محمد شریف مقابل رقیبش در وزن زیر 81 کیلو به میدان برآمدند. گشتین حالا ادامه دارد. همچنین امروز پهلوانان در وزن 100 و جمع 100 کیلو میان مردان به میدان میبرایند. خب حرکت ها اگر بگویم قدر با شور و شوق هم در این وزن به شکل میانه ادامه دارند. حرکت های راستایی توازه میگویند. تچ وزه در بالا است و برای به دست آوردن امتیاز امکانیت اینها کوتاه‌تر است از اونایی که هر دو شده دارد به خاطر کم فعال بودن. کم فعالی پهلوانان داوری مرکز را مجبور کرد که شده نشان دهد. خالمرادوف عکس العمل میکند مقابل حریف حرکت میکند و در زمین میخواهد که را زیر چنگال قرار دهد. خب اکنون اینجا دوستانی عزیز یک حرکت های پای در پای پهلوانان به خاطر آوردن امتیاز
Davisi davet kardeşe nazar. Akmazar Murat. Akma değerli. İsmail Mahmud Şerif. Kişvar Somon. Şöyle diyor. میانی وطنزاده محمد شریف و رقیبش ظفرجان خولمرادوف امتیاز نیست فقط چون بالا نیست قید کردم شروع از نبرد بود من بالا قید کردم که این دو پهلوان در میدان گشتین جدا در وزن زیر 81 کیلو قدر درخش ندارند اما پیش از این آماده باشد سیفیدین زاده سیفیدین پهلوانان خوب در وزن زیر 81 کیلو است روی مخصوصا محمد جان عبدالجلیلوف پهلوانی که برای به دست آوردن مقام ها شاید تلاش میکند امروز رجبوف است اینجا مزراب شاه لایقوف است سیفیدین زاده سیفیدین است خب اکنون این خولمرادوف را در اینجا غالب دانستند اما غالبیتی که با کفکوبی باشد نه حالا دوستان عزیز جفت جدید استاد محمد شریف سلیمانوف روی نوار است استادی که تربیت کرده است پهلوانان خیلی زیاد رو اکمال‌الدین کریم خوش قدم خسرو و چند پهلوانان نامدار رو به خاطرش کف هم میکوبند چنین استادانی که در تاریخ ورزش تاریخ سازی کردند چهره های زیاد را تربیت کردند به این خاطر به هنر آنها احسن گفت باید کفکوبی کرد اکنون ایلچانینوف نفری که رسول باقیوف را در بازی های المپی پکین و لندن سفر بر کرده بود به خاطر ولادیمیر ایلچانینوف در اینجا روی نوار بود آفرین کارگردان برای مردان اصیلی گوشتین رو برای ما نشون به قول دیگر پیران کار را نمایش میدهند خب میرویم بر معرفی این جفت اینجا سیفیدین زاده سیفیدین بر مقابل رایب اردشاев مبارزه میبرد من درباره سیفیدین زاده سیفیدین همین را گفتنی هستم که او در مسابقات گوناگون گشتن سامبو مدال به دست آورده است در تالار استا پیروف تمرین میکند یکی از شاگردان شده اول برای رقیبی یکی از شاگردان خوشتاله استا پیروف محسوب تبسم های استا پیروف را بینه در اینجا به خاطر شاگرد باور دارد از تبسم های استا پیروف معلوم است که او از شاگرد خود امید دارد سیفیدین زاده سیفیدین که با جداگی سفید گوشتین میگیرد مکتبی کامرانشاه استاپیر یانا گذاشته است این پهلوان جدا سفید پوشیده و حالا دویم بار است که رقیب را زانو میارد و شدای دویم هم احتمال دور نیست که احتمال برای این پهلوان جدا کبود پوشیده رقیب سیفیدین زاده سیفیدین میدیان اما گپ سر آن است که حالا نبردها چگونه برای قسمت های مین بعد خواهد شد سیفیدین زاده سیفیدین کوشش بهر زیر چنگال آوردن رقیب بود با هم می آیند سیفیدین زاده سیفیدین حالا در وزن زیر 81 کیلو چون میبینم اکثرا شاگردان استا پیروف هستند امروز رجبوف این سیفیدین زاده سیفیدین همچنین دیگر پهلوانان شجاع هم هستند خب این ورزش است پرتافته که علاکه برای سیفیدین زاده سیفیدین
غالبیت آورد. احسن این پهلوان معلم استوپیروف با فکرم از این پرتافت خیلی خوشنود هم شده است، چون که سیفالدین زاده اکنون بار اول نیست که شادی و ترا میارد. استوپیروف اما هنوز هم آرام است، تبسم دارد. حالت تکرار رو میبود، شما که بسیار افضلیت داشت. احسن با چنین هنر شایسته و با چنین پهلوان شایانه که در مقابل رقیب بسیار عملهای زیبا رو نشان میدهد. اکنون میرویم دوستان عزیز با معرفی جفت نوبتی مزرابشاه لایقف، پهلوانی که از سلاله لایقف است با سعید جان حیدر گشتن میگیرد. سعید جان حیدر دست پرور بازاروف است. شیرعلی بازاروف برای مشق میدهد و دو پهلوانی که هر دو هم شایسته گشتن میگیرند. حالا دو اکنون ببینید لایقفا هم سنت الله هم مزرابشاه این راوف حکمتوف مشق ورزی میدهد آنها را. روی نوار بود راوف حکمتوف. این پهلوانانی که هر دو امک پسر محسوب میشوند و در یک وزن زیر 81 کیلو مبارزه میبرند. سعید جان حیدر داوطلب اساسی در وزن زیر 81 کیلو محسوب می شود. جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان است. اون است یکی از پهلوانان شجاع در ولایت ختلان محسوب می شود. اکثرا در گشتین‌های ملی مخصوصا در ناحیه خوالنگ بارها این پهلوان ناحیه خوالنگ موفق گشته است. خب اکنون نبرد هنوز میان این دو پهلوان برای به دست آوردن امتیاز و راحت به قسمت نوبتی به امتیاز است. راوف حکمتوف شیرعلی بازاروف دو مربی جوانی که تربیت کردن آنها را. پای هم هجوم های پای در پای لایقف اینجا پیشکش میگردد. راوف را ببینید روی نوار است و برای شاگرد مصلحت میدهد. محمد شریف کشورستان تیار بینم. سعید جان حیدر لحظه بود پهلو افتیدن و در حال خود را سمت دیگر توبیش داد. خوب است. مزرابشاه لایقف میان جوانان میان کلانسالان این شدای اول با سعید جان حیدر بود. دست بالا گردیده است و در مسابقات بین المللی مخصوصا در آسیایی برآمد کرده است. سعید جان حیدر اشتراکچی قهرمانی جهان گشتن سامبو در سال 2021 وقتی که اکمالالدین کریموف به عنوان قهرمان جهان مشرف کرده در سامبوی محاربوی این پهلوانی یک تک کبود پوشیده برآمد کرده بود. آنارش خوب است و هم اما مکتب دو مربی جوان در مرکز میدان بحر راحت به قسمت های منبعد است. لایقف سعید جان حیدر، مزرابشاه لایقف. کی یاد نمیدهد سلاله لایقفا در وادی رشتان زمینی پهلوان پروره که مخصوصا در رشته قهرمانی در رشته گشتنگیری هنر شایسته چی پدری مزرابشاه چی امکایو چی پسر اکم امکایو همه سلاله‌ای که این وادی زرنگار تاجیکستان را با هنر شایسته اشان در نمادهای گشتین سرفراز گردانیده است. تاجیکستان خود سرزمین پهلوان پرور است. همچنین سعید جان حیدر نیست یکی از آن پهلوانان است که در ولایت ختلان باز هم دوباره میگویم که با هنر ناتکرارش در دل هزاران نفر لانه کرده است. هنرش خوب است. اما مقصد چمپیونات جمهوری تاجیکستان است دریافت چهره های گشتن جدا است. دیروز هم از روز دیگر هم در اینجا داوران از ژاپن مربیان از ژاپن نشستند
و این رقابت ها رو نظارت میبرند و چهره های اصیل رو پیدا کردن میخواهد. کی در اینجا گشتنی خوب میگیرد؟ کی است لایق‌مند؟ کی است قادر به هر راه با قسمت های مسابقات بین المللی؟ پس آنها را باید دریافت نموده به مسابقات بین المللی سفر برنمود. مقصد اساسی چمپیونات امسال همین است که با شکوه و شهامت بلند دایر میگردد. نیم شمات یک و ضربه آورد برای لایقوف. 40 ثانیه دیگر مبارزه است. در 40 ثانیه سعید جان برای روز سعیدش استقبال امکان دارد و اگر نه لایق این نبر لایق مزراب شاه لایقوف خواهد شد. کی؟ پیشگویی کار مشکل است. هنوز چند نبرد دیگر است که در پیش سوال است. معما است که کی در اینجا چهره معروف در سرزمین خویش میگردد تا اینکه این خوشبخت نفر به مسابقات بین المللی رود. انا اکنون ببینید شروع شوق است، بر پیش است. سعید جان کوشش میکند. این ثانیه ها برای سعید جان لازم است. سعید جان حیدر تلاش برای 18 ثانیه دیگر دارد. مزراب شاه خود را کنار میبرد. سعید جان پیش میرود، سر کتف میکند و این سر کتفی که هنوز نتیجه نداده است. 12 ثانیه دیگر میشود برای به دست آوردن امتیاز. هنوز هم وقت هست ولی خیلی کم است. نبرد حالا ببینید شدای نوبتی برای لایقوف میدین ولی این شدا هنوز هم تهدید ندارد. در اینجا ببینید سعید جان هجوم میکند. چند ثانیه دیگر هجوم کردن برای است. میخواهد که رقیب را پرتوید و انا اکنون اگر شدای نوبتی باشد پس تهدید است. چند ثانیه فکر میکنم. خب قرار داور درباره حجمه میگوید ولی این حجمه با لایقوف پیروزی آورد. این وزری او را با قسمت های منبع برد ولی سعید جان حیدر از ادامه نبردها محروم شد. مزراب شاه پیروز شد. حالا ما از شرح لایقوف مزراب شاه به شرح دیگر لایقوف خواهیم گذشت. این نوبت مکتب لنگلیفت به قول دیگر استوپریان بر مقابل مکتب لایقوف به میدان خواهم برآمد. منتظر میشیم تا این نبرد را در یک جایگی با شور و شوق تماشا کنیم. میرزا جمیل رمضانوف امروز در پهلوی دوستان نشسته است. دیروز یگانه نفره که میرزا جمیل رمضانوف رو سعی راه شد این همان ابوبکر شرف بود. دوستان عزیز قهرمانی آسیا در گشتن سامبو با جداگی سویت پهلوانی که در گشتن جدا میگیرد همراز رجبوف با نایب برنده نشان مسابقات بین المللی گشتن جدا این پهلوان سنت الله لایقوف است. دو پهلوان یکی در گشتن سامبو و دیگری در گشتن جدا در عرصه جهانی نشان دارند. اکنون مکتب استوپریان بر مقابل مکتب لایقوف در نبرد وزن زیر 81 کیلو با اندر میدان میشن. سنت الله رقیب را انیکترش همراز رجب را میخواهد که سمت دیگر هوا دید و زیر چنگال قرار دید. قوا نمیرسد. از تتمی بیرون میشن. مته اساقوف آنها را با مرکزی میدان دعوت میکند. حجمه او دوباره آنها را با هم میارد. همراز رجبوف هجوم میکند. سنت الله را ببینید در اینجا برای دفاع از خود. حالت های نوبتی بسیار حالتهای عجیب. دیروز من گفتم در اینجا رمضانوف را نشون دادن و گفتم یگانه نفره که شرف بود که فقط میرزا جمیل رمضانوف را مانع گردد. و ببینید حالا نوبت دیگر
ҳамроз раҷабов пушти пои рақиб мехоҳад монеа гузорад то ин ки имтиёз ба даст орад. ҳанӯз вақт аст. қисмати аз вақти асосӣ мегузорад ва ҳуҷумҳои ҳамроз раҷабов шояд барои Сунатулло Лоиқов шидои аввалро ба бор орад. бибинед довари марказ Исоқов ҳаҷме мегӯяд ҳоло барои идомаи набард. ҳамроз раҷабов пайҳам камар доштани бисёр Сунатулло хатар дорад. ҳар ду дар ҳолати камарбандӣ қавӣ ҳастанд. ҳам ҳамроз раҷабов, ҳам Сунатулло. Сунатулло замин аст ҳоло. шидо ҳамон шидое ки мо пештар гуфтем барои Сунатулло нишон доданд. ҳоло барои камар доштан ҳамроз раҷабов ҳарду камар медоданд. Сунатулло барои камари дигар гирифтан ва паҳлу ва ин бардовалон аст. ҳамроз раҷабов қаҳрамони Осиёи гӯштини самбо Сунатулло рақиби хешро дар ҳолати камарбандӣ ё ба қавли дигар ҳамон ҳуҷуми хирсона мегӯянд ки доштани хирсона ба тахта пӯш бурд ва бурдиё аст. акнун як Лоиқов шуд, як Раҷабов шуд. ин гӯштин аст. меравем ба ҳолати такрор тамошо ва ба набар дигар. дӯстони азиз, меравем ба дидори навбатӣ. дидори навбатиро ташкил медиҳад. аз канори сафед бо пироҳани ё ҷудогии сафед ин паҳлавон Мусоҷон Ғаниев аст, бародари Ғаниҷон Ғаниев. бар муқобили Нусратулло гӯштин мегирад. Ғафуров Ғаниҷон Ғаниев, бародараш Ғаниҷон Ғаниев, бародари Мусоҷон. барои ҳамагон маълум аст ки дар Осиё миёни наврасон рақами як буд. акнун мебинем Мусоҷон ба мисли бародар Ғаниҷон магар метавонад ки лоақал дар қаҳрамонии Тоҷикистон роҳашро дар вазни зери 81 кило кушода кунад. дар паҳлӯи бародар машқ мекунад доимо. аз падар меомӯзанд ва Рауф Ҳикматов барои бародарон ҳам Ғаниҷон ҳам Мусоҷон машқ медиҳад. Ғафуров паҳлӯ меафтад. як вазари ба суди Мусоҷон Ғаниев аст. барои ҳунари ғании хешро нишон додан Мусоҷонро лозим аст ки ба мисли бародар хуб дарахшад. бародари ӯ дар вазни зери 81 кило баромад мекард ва дастоварди худро дар ин вазн борҳо истиқбол гирифтааст. шаҳди пирӯзӣ дар вазни зери 81 кило буд. мераванд дубора Мусоҷон, Ғафуров, Нусратло Ғафуров барои афтодани рақиб ҷаҳд мекунад. як бори дигар ҳаракати Ғафуров аст. ҳоло барои ҷуброн кардани ин вазари Ғафуров ҳам талош дорад. аммо Мусоҷон барои рақиб имконият намедиҳад. Рауф Ҳикматов ин рақобатро назорат мебарад ба ҳайси мурраббии Мусоҷон. росто тачи ваза ҳеҷ имкон надодааст. ин партофти навбатӣ тавассути хел тамоми нагае ки дар ин ҷо Мусоҷон истифода бурд бо ду вазари ӯро ба қисматҳои навбатӣ барои мубориза бо ҳамроз Раҷабов бурд. акнун қабул аст. ду вазари аллакай пун шудааст. ин бурди Мусоҷон Ғаниев аст. ҳамдиёрони азиз,
مخلصان محترم و نفرانی که دلباخته این نمود ورزش رشته المپیک گشتن جدا هستند، این چمپیونات جمهوری تاجیکستان که بار اول با چنین شکوه و شهامت در یک مجمع بزرگ ورزشی تنیس و آبی شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. امروز پهلوانان جمهوری تاجیکستان را از گوشه و کنار کشور جمع آورده است. حالا اکنون یکی از داوطلبان در وزن زیر 81 کیلو با جداگی سفید محمد جان عبدالجلیلوف را خواهیم دید. عبدالجلیلوف آنا اکنون نبرد باز هم سلاله علموف بر مقابل عبدالجلیلوف با میدان میبرند. خسرو علموف در این سن و سال نبرد کردن برای خسرو این علموار نیست، چون که مبارزه او خیلی شایان و باعث تحسین است. عبدالجلیلوف محمد جان بر مقابل او میبراید. دو پهلوانی که هر دو از گشتن ملی تاجیکی گشتنگیری، هر دو از گشتن سامبو، هر دو از گشتن جودوی تاجیکستان با خبر هستند. مخصوصا عبدالجلیلوف سالهای اخیر از میدانهای جهانی آسیایی نشان به تاجیکستان میآورد. خسرو علموف را که نمیداند، خسرو علموف از سلاله علموف در شهر وحدت حتی همکی میان بزرگ سالان در قهرمانی جهان. اوه سر کتف شوقلوف در نزدی تاتمی نشسته است به حیث مربی علموف است. اما عزت خدایف برای عبدالجلیلوف محمد جان مصلحت میدهد. دو مربی نظر به دو شاگرد می‌نمایند در مرکزی میدان گشتن میگیرند. پای در پای نشست‌های عبدالجلیلوف نتیجه نمیدهد و خسرو علموف میخواهد که همون دوباره از آنار شایسته خویش، اما احتیاط باید کرد تا زیر چنگال محمد جان افتد. یک شیدو برای خسرو علموف نشان دادند و این شیدو اونقدر تهدید برای باختی او ندارد. میتواند که همون سرک، هر دو پهلوانی هستند که سر کتف را استفاده میبرند. اصول سیانگ برای این دو پهلوان آشناست. حالا محمد جان برای گریبان رقیب داشتن. خسرو علموف دورتر می رود. سامان علموف برادر خسرو علموف یکی از پهلوانان خیلی جوان و امیدبخش تاجیک است. محمد جان عنوان قهرمان تاجیکستان رو در نماد گشتن جدا سزاوار گشته است و در وزن زیر 81 کیلو پهلوان فعلی و محبوب کشور محسوب می شود. شیدوی نوبتی برای هر دو پهلوان. حالا حرکت ها از هر دو جانب است. هر دو از همدیگر خطر هم دارند. بعضا حالت ها همین حالا که اسکندری میگویند برای خسرو علموف آشناست. عزت خدایف برای محمد جان مصلحت میدهد شوقلوف باشد، اونیست برای خسرو علموف. بعضا حالت ها سخن این دوام نداشت وگرنه یک وزره بود. اما خسرو هم تجربه اشغانی است. میان دو پهلوان پرقوت کم در کم حالت های میشن که اصول ها انجام یابند. کم در کم حالت. آنها پرقوت هستند، خوب یکدیگر را میدونند، از هنر یکدیگر با خبر هستند. از این خاطر کم حالت ها میشود که برای آنها موفق گردد تا یکدیگر را پهلو یا به تخته پشت افشاند. شوقلوف مربی که حیات خویش را در تالار ورزشی برای تربیت شاگردان گذرانیده است در شهر وحدت.
шидои навбати хансоки маке ва ин бурди абдуҷалилов аст. ҳамин тариқ муҳаммадҷон абдуҷалилов Nasibi Abdujalilov. ба қисмати навбати рафт. Tatabi raqami da'vat qildi. Rasulov Xolmurodov. Oboda bo'lsin. Sayfiddinzoda Loyilov. акнун мубориза дар вазни зери 81 кило миёни паҳлавони ҷудогии сафедпӯшида Омар Расулов. Омаре ки дар шаҳри Ҳисор ӯ мураббию бародариё аст. лаби майдон нишастааст. Расулове ки дар шаҳри Ҳисор сулолаи онҳоро аз хурд то бузург мешиносад. Омар Расулов 3 сол пеш дар Тоҷикистон дурахшид. Омаре ки дар вазни номбурда барои ба даст овардани унвони қаҳрамони мубориза мебурд ва барои мардум ҳамин ҳолати тасодуфӣ набуд, чунки медонистанд ки ин сулолаи Расуловро аксаран мешиносанд. Расулов Омар услуби сари китф ё ҳамон равиши сари шона маъруф кардааст. аз ин пеш бар муқобили рақибаш ҳоло бародари ӯро рӯйнавор нишон медиҳад коргардон ки барои Омар Расулов маслиҳат медиҳад. бубинед ҳолате ки Омар Расулов ҳамон усули хеш сари китфро истифода бурд ва як вазариро соҳиб шуд. Холмуродов муқобили Расулов фикр мекунам қадар омода нест. аз ҳамон гӯштине ки дар пеш бар муқобили ватанзода гӯштин гирифта буд. ҳолати такрорро мебинем. ҳамон сари китф як паҳлу овард. аз замин мехост ки дар ҳолати асайкоми қарор диҳад рақибро. анамин ҳолати асайкоми доштанд, вале ҳариф аз ин ҳолати мушкил худро раҳо кард. дубора меравем. ба саросимагӣ роҳ надиҳад. дар инҷо мухлисон садо мекунанд барои Омар Расулов. Омар Расулов паҳам барои сари китф афтодани рақиб ҳуҷум мекунад. шидои аввал барои ҳар ду паҳлавон аст. такон медиҳад. сари китфу бора барои афтодани рақиб ҳуҷум мекунад, аммо ин навбат муваффақ намешавад. инобат муваффақ намешавад Омар Расулов. як вазаре паҳлавони
جدا سفید پوشیده را با پیش میبرد. دوباره برای سر کیف گرفتن هجوم میکند، اما کوشش های بی نتیجه پهلوان سفید پوشیده است. اما عمر رسولوف با وجودی چند کوششش بی نتیجه است، ولی یک وزری دارد که این وزر کافی است او را با قسمت های منبعه برد. برای خولمرادوف لازم است که ظفر به دست آید. ظفر جان دوری بعد نه وزری نیست، دست بیرون بود. در اصل عمر رسولوف خوب حرکت رو اینجا انجام داد، ولی فاصله دورتر بود. فاصله دورتر امکان میدهد. این شدای دویم است برای ظفرجان خولمرادوف که داور مرکز نشان بدهد. کمتر از 30 ثانیه دیگر مبارزه میان این پهلوان رسولوف و رقیبش ادامه می. اکنون برای لا دادن دست رقیب یا حالت اسایکامی داشتن. نه، از سمت دیگر باید گذارد. بله ببینید 10 ثانیه میگذارد. یک وزر دیگر پیروزی می‌آورد برای عمر رسولوف. مقابل عبدالجلیلوف مبارزه می‌برد این پهلوان در قسمت‌های نیمه نهایی. دوستان عزیز، قدم زنی سیفالدین زاده سیفالدین را بر روی تاتمی مقابل مزرابشاه لایقوف میبینیم. این دو پهلوان الکی شروع کردن با حجمه داور نبرد را. نبرد برای راحت به قسمت نیمه نهایی است. شروع شوق سیفالدین زاده پهلوان ولایت سوخ بر مقابل مزرابشاه لایقوف بیشتر است. مزرابشاه خوب گشتین میگیرد. قد قامت سیفالدین زاده سیفالدین بر مقابل مزرابشاه کمی کوتاهی میکند، ولی دست درازی کردن او برای به دست آوردن امتیاز است. فقط برای سیفالدین زاده سیفالدین لازم است که توکل کند بر مقابل مزرابشاه، و اگر نه مزرابشاه از آن سلاله است که بسیار قوی است و گشتین جدا برای مکتب محسوب می شود، چون که این نمود ورزش را تحت رهبری رؤوف حکمتوف آموخته است. اولین شیدا را برای این جفت داور مرکز نشان داد. سیفالدین زاده سیفالدین زانو می افتد. شدای دویم را با خاطر زانو افتیدنش می دانند و اکنون مزرابشاه امکانیت دارد که باز از سر این همون شیوه خود را به کار برد، یعنی رقیب را زانو افتاند تا اینکه امتیاز نوبتی را به دست دارد. اما سیفالدین زاده سیفالدین بعضن حالت هم او هم سر کتف نشستن میخواهد. چی ماتا؟ آن قریب
نه اینجا وزاری مخلصان صدا میکنند ولی از عادت وزاری کمی نمیرسید برای وزاری. کافی نبود پهلو تو اینکه وزاری رو نشوندن. اما سرتاپو گوشتین میزرابشاه از سیفالدین زاده. سیفالدین فرق میکنه چون که دویما در هجوم است. این پهلوان رشتون زمین اوه انا اکنو ببینید یک وزر سیفالدین زاده. سیفالدین او رقیب را پهلو میزند. انا اکنون این نوبت با فکرم میزرابشاه دیگر دویما در هجوم میشود چون که سیفالدین زاده سیفالدین بسیار پرتافتی حالی کرد. حالا تقاضا دارند حالت تکرار را ببینیم. باور کنید سیفالدین زاده سیفالدین بعد از آرامی یک و یک باره اصول را به کار برد که شایسته بود. اوه این پهلو بود. پهلو وزری است. آفرین. حالت تکرار رو میبینیم. ببینید یک پهلو بود و رسیشی اول وزری بود و بعدم با دو شانه برد رقیب را. فکر میکنم این وزری است. بله قبول گردید وزری. دوستانی عزیز اکنون هجوم های میزرابشاه زیاد میشود. دیگر رو با کلی با هجوم میگذارد. دیگر جاییست نیست. اوه زمین جخیدن برای سیفالدین زاده. سیفالدین لازم است وقت رو برای سیفالدین زاده لازم است که بیشتر در زمین گذراند در پارتر گذراند. اکنون مکتب استوپریان بالا می رود. میزرابشاه باشد برای جبران از این وزری هجوم میکند. من میدونم که در این حالت هم کامرانشاه هم استوپریان چگونه حالت است. بسیار هم معلم در یک هیجان است. میزرابشاه باشد برای جبران کردن این وزری. اوه خود را زیر چنگور میماند. در اینجا میزرابشاه اکنون رقیب را رها میکند. سیفالدین زاده سیفالدین از این حالت اکنون ببینید نبرد باز هم تیزتون میشود. هر لحظه در اینجا سیفالدین زاده سیفالدین اشتباهی کرد که خود را زیر چنگال ماند اما از این اشتباه بعدا جبران شد. در فاصله نزدیکترین میزرابشاه سیفالدین زاده سیفالدین بار دوم سرکیت را به کار میبرد. حالت بغی کردن. تصمیم میگردد اینجا. ببینید سیفالدین زاده سیفالدین میزرابشاه را شکست میدهد و با قسمتی من بعد می رود. انا این است نبرده که کس انتظارش نبود. نبرده که کس انتظار نبود از چنین حالت با وقوع پیوستنش. اما سیفالدین زاده سیفالدین اثبات کرد که با یک سرکیت و حالت بغی کردن قادر است. نصیبی سیفالدین زاده سیفالدین با مرتبه نوبتی اوچیماتا وزاری حالت بوغی کردن طریق گریبان ایپان هدیه کرد برای سیفالدین زاده سیفالدین. حالا مکتب استوپیروف هنوز هم ادامه نبرد خود میکنند. امروز رجبوف اینابت بر مقابل مساجان غنی. معلم را ببینید یک حیات بسیار یک حیبت بلند دست نشان میدهد که قادر است شاگردانی او در وزن زیر 81 کیلو به قسمت فینالی حتی روند. اما تو برای خب اکنون این وقت است مساجان غنیف از سلاله غنیف ها غنیجان غنیف برادرش بر مقابل قهرمان آسیای گشتین سامبو همراز رجبوف مبارزه میبرند. اگر رفت و در اینجا همراز
роҳаш кушода гардад бар муқобили Сайфиддинзода. Сайфиддин шояд гӯштин ҳам нашавад, аммо Мусоҷон Ғаниев барои ба даст овардани имтиёз ҳам кӯшиш мекунад. Мехоҳад ки дар муқобили рақиби сарсахт ва рақиби таҷрибадори хеш бо ҳама ҳастӣ мубориза барад, тамоми вуҷуди хешро барои бурдбории худ ҳадя кунад. амрӯз Раҷабов ӯ ҳам дастпарвари клуби варзиши Ланглиф маҳсуб мешавад. шидои аввал барои Мусоҷон. амрӯз чангол мезанад, мубориза мебарад барои афтодани рақиб. Мусоҷон канор аст, дур меравад. бори дуюм аст ки худро аз чанголи ҳамроз Раҷабов эмин медорад, аммо дур рафтан аз чанголи ҳамроз Раҷабов маънои шидои дуюм аст барои Мусоҷон. мураббии ҳамроз Раҷабов лаби гирем нишастааст. мураббие ки ӯро ба қаҳрамонӣ осиё бурдааст, ба қаҳрамони ҷаҳон бурдааст. анамин муаллими ҷавоне ки аз клуби варзиши аз ҷабор расулов деҳаи тоҷикобод дар ҳамсарҳад бо ҷумҳурии қирғизистон аст ва мактаби гӯштини Ланглиф дар ин деҳаи тоҷикобод хеле ҳам рушд кардааст. махсусан ҳамин мураббии ҷавон шогирдони зиёдро баровардааст ки ин ҳама ҳам дар якҷоягӣ бо таҷрибаи муаллим Устопирён аст. мактабҳои бузурги гӯштин дар деҳаи дар ноҳияи ҷабор расулов аст, махсусан мактаби Зарафшон, мактаби Ланглифт, мактабҳое ки паҳлавонони асил ва паҳлавонони қадбаланди кишварро тарбия мекунанд. шидои дуюм барои Мусоҷон Ғаниев аст. амрӯз Раҷабов барандаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди гӯштини ҷудо маҳсуб мешавад. ки ёдам медиҳад вазни зери 81 килое ки ӯ бар муқобили рақиби эрониаш дар қисмати финалӣ мубориза бурда буд ва чӣ гуна бо як шукӯҳу шаҳомат ин медали заринро ба гардан омехта буд. барои ҳамроз Раҷабов ҳуҷумҳои пайдарпай имтиёз меорад. агар ин навбат шидои сеюмро нишон диҳанд, ангушт дохил кардааст. ҳоло барои Мусоҷон Ғаниев имконият шуд то дар корномаи рақиб аввалин корди зардро бубинад. амрӯз Раҷабов чӣ мата рақиб мегурезад, фосилаи дур меравад. ҳоло мустаҳкам доштааст рақибро, ба пеш ҳуҷум мекунад, камарбанди рақибро дарёфт мекунад. акнун имконияти хуби ҳамроз Раҷабов аст ки то аз дасти боло Мусоҷон Ғаниевро паҳлӯ афтонад. аммо Мусоҷон дар баробари амрӯз Раҷабов қодир нест. мегурезад. аз минтақаи зардур рафтан маънои шидои сеюм ва хансоки маки аст барои Мусоҷон Ғаниев. бале ва бурди ҳамроз Раҷабов. акнун ҳамроз Раҷабов дар набарди навбатӣ бо ҳамтолори хеш, бо нафаре ки дар ӯ паҳлӯ ба паҳлӯ
машқварзӣ мекунад андари майдон хоҳад шуд. Ман боварӣ дорам ки ин набард онқадар набардо шояд яке аз паҳлавонон ба манфиати рақиб диҳанд, чунки онҳо ба мисли бародар ҳастанд, дар якҷо машқу тамрин мекунанд ва шояд гӯштин ҳам гиранд. аз даври минбаъда барои ҳамроз раҷабов ва сайфиддинзода сайфиддин дида қисмати финалӣ дилхоҳиён ко мераванд, ӯ хубтар аст, чунки ин набарди шоиста ва хеле ҳам ҷолиб хоҳад буд. دوستان عزیز تیاری میدن خوخوریای نهایی نظر حق نظر اسمتوف میرزا شریف میرویم به شرح و تماشای نبردهای رقابت‌های تسلابخش یا نبردهای تسلابخش. اینجا خسرو علموف بر مقابل ظفرجان خالمرادوف برای راحت بهر جای سیوم تلاش میکنند. برای برآوردن علم‌های خویش خسرو علموف امکان دارد، اما ظفر یار گردیدن ظفرجان خالمرادوف را لازم است که موفق و خوب مقابل حریفش برآید. در مجموع برای ظفر یافتن این دو پهلوان علم دیده را لازم است که مبارزه قوی برند میان همدیگر. یا علموف که پهلو رقیب را میافتاند یک وزری را صاحب میشود، یا ظفری که برای ظفر مبارزه میبرد و اگر نه به ظفر میماند. در اینجا سلام علموف نه حالت زیر چنگال آوردن رقیب کوشش میکرد. بسیار نبردهای عالی، بسیار نبردهای جذاب دوستان عزیز که منظور ما و شما میگردد. خیلی و خیلی جالب هستند. علموف نوبت دیگر برای پیروز شدن هجوم میکند. بسیار هجوم های خوب از جانب علموف هم است. با آرامی آنها مبارزه میبرند. حالا بازی را آرامی تالارایی احاطه کرده است، چون که در اینجا رقابت ها کمی آرامتر و آزادتر میگذارند. علموف برای به دست آوردن امتیاز، برای برآمدن، برای گوشتین گرفتن جای سیوم تلاش دارد. با یک وزری از رقیب قدم پیشتر است، قدم استوار است، اما ظفرجان خالمرادوف باشد هنوز قادر نشده است برای یک وزری
то ҳисобро лоақал баробар кунад. навбати дигар онҳо остин медоранд. Аламов кӯшиш мекунад ки рақибро замин афтонад. غالبیت در نظر با وفرای فینالی می‌دارد. حالا تو چند ثانیه دیگر در اختیار دارند میان علاموف و جفت دویم وفرای نهایی خولمرادوف نبرد شود. حسن حسین مختار. این برده علاموف است و علاموف برای جای سیم گشتین میگیرد. اکنون دوستان عزیز میزراب شاه لایقف غالبیت نصیب علاموف خسرو برای رقابت‌های تصرابش بر مقابل مسعود جان غنیف گشتین میگیرد. 5 دقیقه تنفس. بعد از 5 دقیقه نبرد شروع خواهد شد.
جفت دوم در رقابت‌های تسلّط‌بخش جفت دوم مزرابشاه لایقوف بر مقابل موسیجان غنیوف میان هم گشتین میگیرند. اکنون رقابت میان این جفت شروع شده است. از روی قد و قامت مزرابشاه بسیار قد بلند دارد، امکانیت خوب دارد و رقیب باشد موسیجان با قد پستر در مقابل رقیب برای جای سیوم گشتن گرفتن مبارزه میبرند. این دو پهلوان هر دو از دست رقیبان سوقدی اشان شکست خوردند. یکی رو سیفالدین زاده سیفالدین شکست داد و دیگر رو امروز رجبوف مغلوب کرد. حالا امکانیت خوب دارند این جفت برای برآمدن بهر جای سیوم گشتن گرفتن. شدوی مزرابشاه باز پس گرفته شد. مزرابشاه بسیار جوان خوش معامله و خوش گفتار است، چون که اصلا باید پهلوان اصل چنین باشد. عموما اوه چه متایی که اصلا سلاله‌ای که با قفا هستند لایقفا هستند، آنها با مثل با قفا در وادی رشت نامدار هستند. بسیار در خوش معامله‌گویی، در احترام عزت نسبت هم رقیب هم نزدیکان و هم اطرافیان بسیار در سطح عالی هستند. من اصلا میخوانم با چنین فرزندانی که با تربیت با آداب و اخلاق خود نمونوی هستند و میان پهلوانان فرق میکنند. چی داره به خاطر وصف ما بود برای مزرابشاه نشان دادن. اما مزرابشاه همون سلاله است که من بالا گفتم یک انتظام بلند نمونوی میان پهلوانان دارند. از این خاطر آنها بسیار عزیزند میان مردمان. حالا اکنون این غالبیت و مغلوبیت موضوع دیگر است، ولی اخلاق آداب برای ورزشکار خیلی مهم است که در وجود این سلاله دیده می شود. من اصلا میخونم. خب اکنون ببینید موسیجان غنیوف برای سر کتف کردن رقیب حرکت دارد. موسیجان غنیوف هم در پیروی به کار برادرش غنیجان غنیوف پیش می رود. دستش لب برداشت. حالا این جفت هر دو یک شدوی دارند. فکر میکنم این برطرف شد و اکنون مبارزه ادامه می‌یابد. پرتافته که در اینجا وزر میدهد برای مزرابشاه. حالا که لبی پای اکنون امتیاز آورد برای مزرابشاه. یک وزر هدیه شد برای او. موسیجان را لازم است که
بهر سیتاندن این وزر جید و جه کند نمی شود. قوا بسندگی نمی کند برای مسعود جان و اون نیست دست و چنگال مقابل میزراب شاه می کند. هنوز قوا لازم بود برای مسعود جان که رقیب را پهلو افتاند. حدود 44 ثانیه دیگر آنها در اختیار دارند. در وقت اساسی برای نبرد خوب نشان دادند. یا یا وزر میزراب شاه را پیروز میگرداند. یا بار دیگر هجوم های پای در پای مسعود جان شیدا میآورد برای رقیب تا اینکه او شکست خورد. مته شده است. اکنون تا 24 ثانیه دیگر باید میزراب شاه جوب خیزد. با خستگی گشتی نگیرد. باید خستگی خود را نشان دهد. برای جبران کردن این وزر مسعود جان هم تلاش دارد. 6 ثانیه دیگر اگر میزراب در 6 ثانیه گریزد شیدا مسعود جان باشد این پیروزی است برای میزراب شاه لایقف. اکنون خسرو علموف برای جای سیوم رقیبش را از جفت قسمت فینالی باخت فینالی میبیند. نیم فینالی و لایقف باشد. منتظر میشود که در قسمت دوم در نبردهای نیم نهایی کی شکست میخورد تا رقیبی او شود. وزن زیر 81 کیلو قسمت های نیم نهایی شروع خواهند شد. در قسمت های نیم نهایی پهلوانان نامدار به مثل محمد جان عبدالجلیلوف مقابل عمر رسولوف و سیفالدین زاده سیفالدین بر مقابل همراز رجبوف به میدان خواهم برآمد. این نبردهای قسمت نیم نهایی و برای به دست آوردن نشانه های برنجی در وزن زیر 81 کیلو هم با شور و شوق خواهد بود. حالت تکرار از لحظه های جالب نبرد پیشکشی ما و شما میگرده. دوستانی عزیز ببینید و حلاوت برید. حال حاضر دوستانی عزیز شروع می شود نبردها در قسمت نیم نهایی. محمد جان عبدالجلیل زاده بر مقابل عمر رسولوف با تماشای استادان کار محمد شریف سلیمانوف فرزندانی او و داور مرکز منتظر است. مخلصان زیاد جمع آمدند برای تماشای نبردها. از ولایت سوخ، از شهر و نواحی تابع مرکز این با فکرم در اینجا یکی از بانوهای خوشتاله کشور نشست مدینه است. او در پشت اینجا چشمش نمایان است و مدینه نفر است که حالا از تالار ورزشی
کانگور تو ببینیم پهلوان خوشداده که بارها بوکسران گوشتین میگیرد آمادگی خش رو با مسابقات بین المللی ترکیه زیاد میکند. من باور دارم که در همین لحظه شاید اوه فرین من همین رو گفتنی بودم کارگردان این بانوی خوشداله رو برای ما نشان میدهد و علکه روی نوار است مدینه قربانزاده. همین چهره‌ای که حالا بسیار با پرتوفت‌های جالبش میان مردم عزیز گردیده است. اکنون دوستان عزیز میرویم با قسمت نیمه نهایی در وزن زیر 81 کیلو. جو مخلصان جمع آمدن منتظر از برآمد پهلوانان است. مردم در مسابقات امسال انقدرش در چمپیونات جمهوری تاجیکستان در گشتن جدا خیلی زیاد جمع آمدن. سرتاپا این تالار و مولوده آدینای و روی نوار است. دوستان عزیز این هم یکی از بانوان است که داوطلب برای مسابقات داخلی و خارج کشور محسوب می شود. اون از کلوب ورزشی کانگور در اینجا برآمد می کند. اکنون دوستان عزیز در اینجا ما جایزه‌دار مسابقات بین المللی محمد جان عبدالجلیلوف را میبینیم که با عمر رسولوف دو پهلوانی که هر دو در قهرمانی تاجیکستان گشتن جدا غالب و جایزه‌دار محسوب میشوند. اکنون این نوبت آنها در قسمت نیمه نهایی مبارزه میبرند. هر دو اصول سر کتف رو به کار میبرند. چی عمر رسولوف در حال گریبان محمد جان را داشت. داور اینجا مته گفت. این با قول دیگر دو قهرمان تاجیکستان میان هم مبارزه میبرند در قسمت نیمه نهایی. حالا دوباره برای گریبان پیدا کردن رقیب عمر رسولوف پهلوان شهر حصار، اما از تکنیک و تاکتیک یکدیگر آنها با خوبی برخوردارند. آنها هر یک حرکت یکدیگر را میدانند. آنها روش و تکنیک یکدیگر را خوب آموختند و اصول های سر کتفی آنها ببینید آن اصول سر کتف را هیچ کس به کار نمیبرد چون که آنها هر دو با یک متد یا روش کار میکنند. آنها شاید اینجا فقط نقش داور کلان است که برای فعال و کم فعال بودن این جفت کشید. سر کتفی که در اینجا محمد جان با کار برد. احسن در اینجا داور وزر نشون تابلو نشون داده است. فکر میکنم حالت تکرار را ببینیم که در اینجا همون لحظه که بسیار مردم انتظار بودند چگونه محمد جان از این فرصت استفاده برد و سر کتف را بسیار بود سرعت بلند حتی با وزر هستید. خب وزری در اینجا اکنون در تابلو پیدا شد. حالا داور قرار خود را باید شاید ایپون هم نزدیک باشد ولی یک پهلو افتیده بود. من اندیشه اون رو دارم. حالا وزر انیق است ولی اینجا با سر ایپون شاید باشد. حالا میبینیم کتف رسیده سمت دیگه اما حرکت بود ایپون است. بله چون اینجا ببینید که اول رسیش وزری و در حال همون حرکت. آفرین. اکنون این قهرمان فعلی تاجیکستان در وزن زیر 81 کیلو محمد جان عبدالجلیلوف در آغوش مربی خویش عزت خداییف از این پیروزی به قسمت فینالی می رود. حالت تکرار رو ببینید. سیانگی که بسیار عالی بود. ببینید رسش اول وزری و در حال به توقف در اینجا بود. از این خاطر پون هر دو شانه زمین رسیده است. انا از این طرف خیلی نمایان است. عالی کار کرد محمد جان عبدالجلیلوف اکنون راه خویش را در قسمت فینالی هموار کرد.
حالا دو پهلوان سوختی دوستان عزیز، دو پهلوانی که از یک مکتب گذاشتن، هر دو مکتب اوستاپیروف رو گذاشتن، شد اینجا به نورد پیروزی رو با یک پرتوف برای یکدیگر هدیه کنند یا گوشتین شد. ببینید آرامونا میان هم میبرایند. مهم که از این دو پهلوان کلوب ورزشی لنگلیف یک رقیب قسمت فینالی محمد جان عبدالجلیلوف میشود. امروز رجب شد اینجا سیفالدین زاده سیفالدین برای همراز رجب میکنه هدیت شاید، چون که برای آنها اونقدر رقابت کردن برای قسمت نوبتی دور و دراز نرود. امروز سیفالدین زاده سیفالدین معلم مستافیروف نظر دارد، هر دو شاگردی است. معلم مستافیروف از این نبردیده قسمت فینالی را اندیشه میکند. این رقابت نوبسته از برد و باخت برای یکی از پهلوان لنگلیفتی می شود، اما قسمت فینالی مشکل تر است. امروز رجبوف که عنوان قهرمان آسیا را دارد در گشتن سامبو. سیفالدین زاده سیفالدین هم جایزه‌دار مسابقات بین المللی گشتن سامبو است. اکنون این دو پهلوانی که اصلا مکتبی گشتن سامبو را گذاشتند. امروز رجبوف در گشتن جودو کامرانشاه اوستاپیریا روی نوار است. ببینید حالا کامرانشاه هم از نگاهش معلوم است که قسمت فینالی رو اندیشه میکند که یا سیفالدین زاده سیفالدین یا همراز رجبوف با محمد جان عبدالجلیلوف چگونه گشتین میگیرد. همین مهم است. به شدو امروز رجبوف شدو میگیرد. این گشتین به خاطر که شور و شوق کمتر دارد، از آن خاطر که هر دو پهلوان از یک تالار هستند، هر دو اصول کمربندی را خوب به کار میبرند. امروز سیفالدین زاده سیفالدین زمین میافتد و این افتیدن ها برای شیدو هم شیرعلی بازاروف روی نوار است. دوستان عزیز، مربی جوان که شاگردان او در این مسابقات حدود 10 نفر بودند در چمپیونات امسال شرکت ورزیدند. در وزن خوب بسیار خوب نشان دادن شیرعلی بازاروف را. در همین وزن زیر 81 کیلو او در آسیا می درخشید. همین وزن زیر 81 کیلو برای او خوب آشنا است، چون که در مسابقات حتی در بازی‌های المپی در وزن زیر 81 کیلو سال 2008 در یک جایگی با رسول باقیف رفته بودند. ولادیمیر ایلچانینوف این نبردها را تماشا دارد. در یک جایگی در با پهلوانان ما در همون بازی‌های پکین با سرمربی با راهبری ایلچانینوف رسول باقیف رفته بود و 3 نفر اگر خطا نکنم در بازی‌های المپی سال 2008 هیئت منتخب جمهوری تاجیکستان از رشته گشتن جودو با بازی‌های المپی سفر بر شده بودند. در آنجا رسول باقیف بود، شیرعلی بازاروف بود، نعمت جان ارسلانقلوف هم بود. پرتوفت‌های معلوم است از حرکت‌های آنها که آنها میان همدیگر نگشتین، از گشتین دیده به بازیکنان گشتین میگیرد. این معنای را دارد که شاید به خاطر یک شدو باشد تو اینکه در اینجا یکی را از دیگری افضلیت دهند و قسمت فینالی روند. اما قسمت فینالی برای این جفت قسمت مشکل است.
соҳроб бозоров ҳаҷме мегӯяд. амроз раҷабов сайфиддин зода сайфиддин рақиби ҳамтолори хешро замин ба зону меафтонад ва шидои дуюм барои сайфиддин зода ҳам медиҳанд. имкони хуб буд барои сайфиддин зода сайфиддин, аммо устопиров хуб медонад ки аз ин ҷуфт кадомаш барои қисмати финалӣ хубтар аст рафтанашон. амроз раҷабов соли гузашта нишони тиллоӣ ё зарини ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар шаҳри хуҷанд ба гардан овехта буд. дар ҳамин вазн вазни зери 81 кило дар муқобили рақиби эрониаш баромада буд. голденско ду ҳамтолорро ба вақтҳои иловагӣ мебарад. акнун бибинед толор ором аст. оромӣ ба хотире аст ки инҷо ҷаҳди паҳлавонон онҳоро ба шӯру шавқ намеорад. онҳо гӯштини қадар тезутун миёни ҳамдигар намегиранд. аз ин хотир толор ором аст ва мухлисон бисёр зирак ҳастанд. онҳо хубтар медонанд ки кадом набард диданӣ аст, кадом набард оромтар аст. устод носир бозоров дар паҳлӯи устодони дигар нишастааст. ба фикрам тақдири ин набардро шидоҳои соҳроб бозоров ҳал мекунад. вақте гӯштӣ намегиранд, беҳтар аст шидо аз ӯ дида хубтар аст. мардуми қадар ҷамъ шудаасту гӯштини хуб ва гӯштини нағзро бинанд. вақте гӯштӣ намегирад, беҳтар аст дасти рақибро бардоштану афзалият дорад. аз ӯ дида ки кашокаш дар голденско меравад. бале, ана акнун қисмати финалӣ барои сайфиддин зода сайфиддин хеле мураккаб ва диданӣ мешавад. акнун ин бозиҳо дар ин набард мемонанд ва дар қисмати финалӣ на бозӣ, балки набарди асосӣ шурӯъ мешавад. дӯстони азиз, қисмати финалӣ сайфиддин зода сайфиддинро бурд. бо муҳаммадҷон абдуҷалилов дар вазни зери 81 кило андари майдон хоҳад шуд.
محبان و هواداران گوشتین جدای تاجیکستان میرویم با رقابت ها در وزن جمع 100 کیلو. وزن های سنگین. اینجا پهلوان یک تک سفید پوشیده ناحیه رودکی المرادوف است. ابراهیم او را با لقب آنا میشناسند مردم. اصلا این پهلوان در وزن جمع 100 کیلو بر مقابل عبدالجبار سفرف کشتین میگیرد. من بارها ابراهیم المرادوف را گشتینش را دیدیم، اما عبدالجبار سفرف باشد پهلوانی نه اونقدر آشنا است برای مردم تاجیک، اما این گشتین است. وقتی که وزن جمع 100 کیلو شد، این معنای آن را دارد که هر پهلوانی که از 100 لااقل اگر گرم بالاتر باشد پس در وزن جمع 100 کیلو میگیرد و حتی هست پهلوانانی که حدود 120-130 کیلو وزن دارد. مثلا ابراهیم المرادوف از روی وزن از رقیب بلندتر است، اما این وزن جمع 100 کیلو است. ابراهیم المرادوف گشتنگیر جوان است که اگر با این قد و قامت با این وزن آینده گشتین خوب گیرد پس آینده درخشان را انتظار است. جمع 100 کیلو نبردها شروع گشتند. پهلوانان قد بلنده که بزرگ جثه هستند، آنها میتوانند که هر لحظه سوء استفاده از همون قوه خیش، همون قد بلند خیش، دستان دراز با همون جثه بزرگ رقیب را زمین بیارن. حالت استحکامی بسیار خوب است. شدای سیوم خانسا که مکه در وزن جمع 100 کیلو حالا پهلوانان جمع 100 کیلو یا 100 بالا گشتین میگیرند. در وزن جمع 100 کیلو جفت نوبتی قطبیدینوف بر مقابل خورسان مراد علیف گشتین میگیرند. قطبیدین پهلوان کلوب ورزشی لنگلیف ولایت سوخت است. خورسان مراد علیف باشد پهلوان در ناحیه زیبا منظر ورزاب تمرین میکند. او هم مربی است هم خود ورزشکار است. قطبیدین پهلوان پرجوسه، قوی جوسه، پهلوان قد بلند، پهلوانی که در یک جایگه با کامران شاهی استوپریان تمرین میکند. در کلوب استوپریان و داوطلب خوب است برای به دست آوردن مقام های افتخاری. هم قطبیدین هم خورسان مراد علیف. خورسان مراد علیف پهلوان ناحیه ورزاب در گشتن سامبو مشق ورزی کرده است. در گشتن ملی تاجیکی در مسابقه های منطقوی جایزه را به دست آورده است. من جمله در مسابقه هایی که در ناحیه ورزاب میشود در وزنین او برآمد میکند و دائما در این مسابقه ها موفق میشد. اما قطبیدینوف
паҳлавони ҷавон аст нисбат ба Хурсанд Муродалиев. қади баланд дорад, дастони дароз дорад, аммо мебинем чӣ мешавад. بدین از منطقه زرد میبراید. اوه، دومین شدت تهدید برای پهلوان سفید پوشیده است. نه، قوای قطب‌الدین برای پهلو افتادن خرسند مراد علیف نرسید. حالا علیف طریق گریبان رقیب را بخواهد باقی کند. علیف پهلوان شجاع است. علیف نزدیک برای حالتی از منطقه زرد می براید. نه می شود. علیف نزدیک آورد. خرسند مراد علیف نزدیک آورد برای غالبیت. این پهلوان نوحیه ورزاب مکتب گوشتینی جودای نورسان رو در این دهه پیش میبرد. ما نبرد او را با محمد شریف نجمیدینوف یا به قول دیگر با همون خیرس در گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری دیده بودیم در نوحیه ورزاب. مبارزه بیان این پهلوانان سنگین وزن ادامه دارد. این بار نوبتی است که رقیب را از مرکزی میدان میبراید. شدای سیوم تهدید بحر باخت خانسا که محکی میشود. اگر این نوبت برای قطب‌الدینوف نشان دهند. گالدونسکو بله خانسا که محکی قطب‌الدین و خرسند مراد علیف اکنون به دور منبعده می رود.
бармегардем дӯстони азиз ба набарди паҳлавонони вазни ҷамъи 100 кило. иброҳим элмуродов паҳлавони қадбаланд бар муқобили сангинвазни хеш некрус некбахтзода аст аз клуби варзиши ланглифт. паҳлавонони қадбаланд ё сангинвазн бештар аз вилояти суғд ҳастанд. махсусан некрус яке аз паҳлавони бисёр ҳам қавӣ маҳсуб мешавад. ҳоло ин паҳлавонони сангинвазн миёни ҳам мубориза доранд дар вазни ҷамъи 100 кило. кадоме аз ин ҷуфт муваффақ мешавад? дар ин ҷо акнун иброҳим элмуродов канор меравад, саркашӣ мекунад аз чанголи рақиб. ин маънои шидоро дорад. барои рақиби ӯ некрус ҳам шидо медиҳанд. некбахтзода ҳоло барои некрус ҳам қулайтар буд, вале бори дуюм аст ки ғайри қоида медорад ва ин доштанҳои ғайри қоида шидои навбатиро барои овард. ҳоло матча нашудааст, аз ин хотир онҳо гӯштин мегиранд. иброҳим элмуродзун барои иброҳим элмуродов мумкин буд паҳлу афтодани рақиб, қува нарасид.
акнун кор дар голдонско идома меёбад. ҳуҷумати некрус иброҳим элмуродовро кам меҳарисонд. дар голдонско онҳо бо шӯру шавқ шурӯъ доранд. ин сеюм шуда барои некрус хансоки маки аст. иброҳим баромад. ҳоло акнун ҷуфти ҷадид ба майдон баромаданд. дӯстони азиз, бо пироҳани сафед гӯштин мегирад Башири Фахриддин бар муқобили рақибаш Давлатҷон Азриев, паҳлавон аз бародари яке аз паҳлавонони сангинвазни кишвар Шарифҷон Азриев. ин паҳлавонон низ дар вазни ҷамъи 100 кило ба майдон баромаданд, ҳарчанд ки аз рӯи қадду қомат бо паҳлавонони дигар нисбат ба паҳлавонони ҳарифашон қад пасттар ҳастанд, вале вазни сангини онҳо барои гӯштин гирифтан дар ин категория бисёр ҳам қулой аст. инҷо довар ба ҳар дуи онҳо аввалин шидоро нишон медиҳад барои камфаъол будан. аслан миёни паҳлавонони сангинвазн кам ҳолатҳои партов мешавад. оҳо Башир ҳуҷум мекунад. Давлатҷон бошад, канор меравад.
пушти пои рақиб дар ин ҷо монеа гузошт ва Башир тавонист ки ғолибиятро пеш аз муҳлат ба даст орад. офарин, бисёр олӣ кор кард Башири Фахриддин. Башири Фахриддин муқобили Давлатҷон бисёр имтиёзи баландро соҳиб шуд. ва ғолиб баромад. ҳолати такрорро мебинем. бисёр оқилона кор кард Башир. аввал ҳаракати Давлатҷон буд ва Давлатҷон каме фориғбол шуд. ӯ рақибро аз ин ҳол фурсат истифода бурда ба пушт бурд. Муҳаммадризо Қурбонзода аст. канори сафед бо яктаги сафед гӯштин мегирад бар муқобили Тоҳиров Толибҷон аз канори сафед аст ва Қурбонзода Муҳаммадризо бошад бо яктаги кабуд гӯштин дорад. ин ҷуфти камошно барои мухлисони гӯштини ҷудо аст. шояд навбатҳои дигар ин паҳлавонон барои ба даст овардани имтиёз хубтару қулайтар бошад. ҳуҷуми пайдарпай аз ҷониби Қурбонзода Муҳаммадризо аст бар муқобили рақиб. ин сангин вазнҳо мубориза доранд миёни ҳамдигар ва дар ин ҷо бисёр ҳам ҳолати хуб, имконияти хубтар аст барои Қурбонзода. Муҳаммадризо имкон дорад ки рақибро паҳлӯ афтонад. ҳаракатҳои ӯро дида довар шидои аввалро барои Тоҳиров нишон додааст. Толибҷон Тоҳиров дуюмин шидо барои ӯ шидои сеюм таҳдид Баҳри Хансоки маъкӣ мешавад. барои Қурбонзода на шидо, балки барои рақиби ӯ ду шидо шудааст. ин навбат ҳам Хансоки маъкӣ. дӯстони азиз, акнун гузориши мо идома меёбад. ҳамкасби мо Сорбон Мусаев аз набардҳои вазни ҷамъи 100 кило барои шумо шарҳ медиҳад. хайр. Шерзо, калорийный Махмадиев всего
بار دیگر روز بخیر میگویم به شما دوستان عزیز. آن نفرانی که رقابت‌های قهرمانی تاجیکستان را طول 2 روز است که پیگیری میکنید. خوب، سنگین وزن‌ها همکنون رقابت را در مرحله دوم ادامه میدهند و همکنون آدینایف محمد جداگوی سفید به بر کرده است که روی گله میآید و حریفی او مامیدوف شیرزاد از دسته خطلون یک تا بکنون روی گله نیامده است و بعد از منتظر شدن 30 ثانیه غالبیت در صورت نیامدن حریف با آدینایف داده خواهد شد. الشیر مستقیموف منتظر است. داور مرکز همینطور دوستان عزیز بدون رقابت به مرحله دیگر می رود. آدینایف تیمور رحیموف سنگین وزن رقم 1 جهان برای ما و شما نمایش داده می شود. همکنون شریف جان نظریف هم یکی از پهلوانان شناخته ما، عبدالله سعید خوجایف نماینده گشتین ملی تاجیکستان، خورشید عبیداللهیف نمایندگان گشتین ملی. خوب، همین طور غالبیت چون گفتیم با آدینایف داده شد. در وزن جمعی 100 کیلوگرم در مجموع داوطلبان خیلی کم بودند. 18 نفر برای عنوان قهرمانی مبارزه بردند که در این میان اکثریت آنها به میدان نبرآمدند. همکنون با ایستگی نفران دیگر روی گله می آیند. فیضعلی یخشیبایوف از دسته شهر دوشنبه و سهراب جان مهدیو از شهر نوی توبه مرکز. سهراب در گشتین ملی خوب درخشیده است، مخلصان زیاد هم دارد. از شهر وحدت است و کنون سهراب لباسهای سفید به بر کرده است. فیضعلی یخشیبایوف باشد جداگوی کبود در وزن جمعی 100 کیلوگرم هم کنون رقابت را آغاز میکنند. الشیر مستقیم فشار میکند که با ادای احترام هر دو پهلوان به مرکز گلیم بیایند. خب، از گریبان میدارد فیضعلی یخشیبایوف پایزنی های او. یک بار دیگر حرکت های هر دو هم همکنون در آغاز رقابت برای کسب امتیاز، اما پایزنی فیضعلی یخشیبایوف با آن آورده رساند که به حریف آسیب رساند. 3 مرتبه پای هم پایزنی کرد. ما همین گونه روش گوشتینگیری فیضعلی یخشیبایوف را در گشتین ملی هم بر مقابل ددخان قربانعلیف دیده بودیم که چگونه پایزنی های اگر گویم به مورد و به منطق میکرد که بالاخره از میدان خارج کرده شد. ببینیم با جای گوشتین گرفتن او با قول کاراته میکند، اما سهراب محمدیف هنر خوب هم دارد. در رشته گوشتین جدا، گوشتین ملی پیوسته در قهرمانی تاجیکستان سهراب شرکت میکند، اما در مسابقه های بیرون از کشور ما را کم میبینیم. رقابت باز داشته می شود. شاید اینجا داور برای مجازات کردن، بله، کمفعالی واقعا هم در هر دو پهلوان مشاهده می شد و محض همین کمفعالی با آن آورده رساند که پهلوانان مجازات شوند.
وزن‌های 90 81 و 90 کیلوگرم خیلی دیدنی و پر احساس و با طبع دل مخلصان دایر شدند، اما در وزن 100 و جمعی 100 چندان رقابت‌ها پر شدت و خوب جریان نمیگیرند. فیضعلی یخشیبایف بار دیگر شیدا گرفت و هم اکنون حرکت‌هایش کمی دیگرگون هم شد، اما بدون نتیجه. ببینیم باز همان پایزنی های به منطق و به مورد که از زانو بالا پایزنی کرد یخشیبایف و این با خنسوک مک آورده رسانید، از میدان خارج کرده شد فیضعلی یخشیبایف. مانند چون گفتیم همان بر مقابل ددخان قربانلی هم در مسابقه گشتین ملی بخشیده بر روز وحدت ملی همین گونه پایزنی های بی منطق داشت که از میدان خارج کرده شد و این نوبت هم من نمیفهمم چرا این گونه رفتار میکند. مدام که گشتینگیری بر اومده، روی گلیم بر اومده، مرد و نوار رقابت کن، گشتینگیر و برای کسب زینه‌های افتخاری مبارزه بر. خوب با مانند چون گفتیم روز گذشته امروز مخلصان هم خیلی زیاد هستند. سابقه داران، سابق پهلوانان، عموما نفرانی که گشتین را دوست می‌دارند، توجه دارند، در این آزمایش ها شرکت دارند. خوب سلیمان شایف از دسته ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شاهروز و احمدوف حاتم از شهر دوشنبه باید روی گلیم بیایند، اما حریف احمدوف حاتم سلیمان شایف با میدان وارد نشد و حاتم احمدوف توانست بدون رقابت راه خود را به مرحله دیگر ببرد. همکنون منصور رحمان قهرمان فعلی تاجیکستان، یعنی در سال 2022 ماس منصور رحمان قهرمان گردیده بود در وزن تا 100 کیلوگرم با لباس های سفید و حریف او باشد یوسف زاده احمد جان از دسته خطلان 2 با هم اندر میدان میشوند و این حرکت احمد جان یوسف زاده بود و مکنون ضد حمله قرار گرفت. منصور رحمان میتواند که او را در حالت استحکام نگاه دارد، ولی نه، از این حالت به خوبی خود را احمد جان یوسف زاده برآورده توانست و او امکان دارد که حالت کار در زمین را استفاده برد. خیلی آغاز رقابت هر دو این پهلوان واقعا هم دیدنی صورت گرفت. نماینده دسته خطلان 2 هم واقعا هم هنر ارزنده نشان داد همین حالا و اینجا حرکت منصور رحمان با امتیاز وزری آورده رسانید. منصور رحمان هم همکنون هنرش را در مسابقه های سطح جهانی، سطح بین المللی نشان داده ایستاده است و داور مرکز میخواهد این قضاوت کرده خود را یک بار بسنجد تا قرار برآوردهش تا کجا، وزری بود یا ایپان، نه عموما وزری تفتیش کرده می شود که بود یا نه. همین پرتاف که از جانب منصور رحمان بود. منصور رحمان در گران پری پرتغالیا کشور ما را نمایندگی کرد
вале натавонист ки муваффақ шавад. хуб, вазари нест ишора мекунад довар. мансур раҳмон чун гуфтем соли 2022 дар вазни то 100 килограмм қаҳрамон гардида буд ва макнун имсол дар вазни ҷамъи 100 килограмм ҳунару маҳорати худро нишон дода истодааст. аллакай як мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ бо ҳамин вазни ҷамъи 100 килограмм ширкат кард. токунун рақобат аз ҷониби ҳарду паҳлавон хуб ҷараён гирифта истодааст. ҳарду ҳам талош мекунанд барои партов кардан, аммо гумонам инҷо таҷрибаи мансур раҳмон хубтар аст. ҳаракатҳои мансур раҳмон аз пасгиребони ҳариф хеле хуб доштааст ва имкони партов карданро ҳам пайдо кард, вале дурусту саривақтӣ истифода кардан натавонист. пойзаниҳо пайдо кардани мавқеи муносиб, вале на. барои баромадан аз рӯи гилем муҷозот шуд паҳлавони хелияти кабуд дошта ва мансур раҳмон роҳи худро ба даври дигар ҳамвор кард. акнун дӯстони азиз марҳилаи дигар шурӯъ мешавад. владимир элчанинов, устов сопиров барои мову шумо нишон дода мешаванд. хуб, акнун марҳилаи дуюм ҳамоно идома дорад. умед камолов ҷудогӣ сафед ба бар кардааст ва ҳарифи ӯ бошад хурсанмурод алиев ҷудогӣ кабуд. хурсанмурод алиев аз ноҳияи варзоб аст ва имрӯз акнун бар муқобили умед камолов ки як ҷудокори хеле сангин вазн бузургҷуса аст ҳунарнамоӣ мекунад ва хеле аҷиб аст ки чӣ гуна метавонад бар муқобили ин ҳарифи бузургҷусааш ҳунарнамоӣ кунад. хурсанмурод албатта мо ҳунару маҳорати ӯро бештар дар гӯштинҳои миллӣ мушоҳида кардаем. барои умед камолов мавқеият хеле мусоид аст, чаро ки ӯ агар як ҳолати хубро истифода кунад метавонад ки партофти дилхоҳи худро ба анҷом расонад. аммо барои хурсанмурод алиев партов кардан хеле душвор хоҳад шуд. умед камолов муҷозот шуд.
барои нафароне ки дар вазни ҷамъи 100 килограмм ҳунарнамоӣ мекунанд, агар бо чунин бузургҷусаҳо рӯбарӯ шаванд, ба ҷуз онҳоро маҷбур сохтан иштибоҳ кардан, гумонам дигар партов кардан амри маҳол аст. Танҳо бо ҳамон шидоҳои пайҳам мешавад ки ҳарифонро шикаст дод. умед камолов солиёни зиёд аст ки дар мусобиқаҳои дохилӣ ҳунарнамоӣ мекунад. муҷозот мешавад, бори дуюм огоҳӣ мегирад паҳлавони хиллати сафеддошта. ҳаракатҳои ҳарду ҳам барои таслим кардани якдигар хуб аст, аммо то кунун натиҷа нест. чун қаблан гуфтем, хурсадмурод алиев ба ҷуз оне ки умед камоловро маҷбур насозад ки иштибоҳ накунад ё шидо нагирад, ӯ наметавонад ки бар муқобили умед камолов партов кунад. бо ин вазне ки шояд 130-140 вазн бошад, ӯ наметавонад ки ҳарифро партов кунад. ва довар ишора мекунад ки умед камолов ҷудогии худро ба тартиб дарорад ва баъдан рақобат идома хоҳад кард. идома меёбад рақобати ҳарду ин паҳлавон, ҳарду ин ҷудокор дар вазни ҷамъи 100 килограмм. ин охирин рақобати марҳилаи дуюм аст дар зергурӯҳи ди ки ҳарду ин паҳлавон набард карда истоданд. ҳаракатҳои хурсандмурод алиев хубтар аст, беҳтар аст нисбат ба ҳариф. ӯ зиёд талош мекунад ки имтиёзи лозимаро ба даст биёрад, аммо умед камолов бо ҳамон ҳаракатҳои оҳистае ки дорад, барои партов кардан ҳаракат намекунад. вай сари зону нишаста мехост партов кунад хурсандмурод алиев, аммо ин вазни гаронро мушкил аст партов кардан. ба ҳар ҳол хурсандмурод ҳунараш шоиста аст. бале, ҳамон пешгӯҳии мо дӯстони азиз дуруст баромад. инҷо танҳо ҳаракатҳои хурсандмурод алиев маҷбур сохт ки умед камолов бори сеюм шидо бигирад ва аз майдон хориҷ карда шавад. хурсандмурод бошад роҳи худро ба марҳилаи дигар бурд. ҳамакунун дӯстони азиз мегузарем ба даври дигар, ҷое ки иброҳим элмуродов ва башири фахриддин ҳунарнамоӣ мекунанд. иброҳим элмуродов бо тахаллуси оно дар марҳилаи чаҳорякниҳои ҳамакнун бар муқобили башири фахриддин ҳунарнамоӣ мекунад. башири фахриддин дар экранҳои мо шумост бо ҷудогии кабуд ва элмурод иброҳим элмуродов бо либосҳои сафед аст. даври аввал озод буд намояндаи шаҳри душанбе башир ва даври дуюм
давлатҷон назариевро шикаст дод. иброҳим элмуродов рақобатро аз марҳилаи аввал шурӯъ кард. пойзани ҳаракат аз ҷиҳати сину сол башир нисбат ба элмурод тафовути хеле зиёд дорад. элмурод ҳанӯз ҷавон аст. камфаъолӣ ба ҳарду инҷо довари марказ шида дод. акнун ҳарду муҷозот шуданд. боз ҳамин навбат ба хотири монеагӣ кардан ба ҳуҷумҳои иброҳим элмуродов. бори дуюм башири фахриддин муҷозот мешавад. инҷо як ҳаракати иброҳим элмуродов буд. иброҳим элмуродов ҳам аз мусобиқаҳои беруна натиҷаҳои назаррас ҳам дорад. хусусан ҳамон хуб яй ҳолати хуб буд барои иброҳим, аммо партов кардан натавонист. дар ҷоми кушоди осиё дар тошкент буд, агар иштибоҳ накунем, дар марҳилаи финал шикаст хӯрда буд. нишони нуқраро ба даст овард ва ҳолати асаи комӣ барои иброҳим элмуродов ба миён омад ва ӯ акнун метавонад ки ҳарифро инҷо нигоҳ дорад ва имтиёзи заруриро ба даст орад. аллакай як вазаре ҳаст барои иброҳим элмуродов ва 10 сонияи дигар метавонад ҳарифро аз боз дорад, вале натавонист. ба ҳар ҳол ин амалкарди иброҳим элмуродов имтиёзи вазариро барояш овард. ва зидди ҳамла қарор гирифт башири фахриддин ва иброҳим элмуродов роҳи худро ба даври ниманиҳоӣ бурд. کنون راهی ابراهیم المرادوف برای فینال باز آسان تر شد. مرحله چهار یک نهایی همکنون باز شروع می شود. خب همین طور قربانزاده محمد رضا از شهر نهایی توبه مرکز لباسهای سفید بر کرده است و محمد اودینایف از شهر دوشنبه جداگی کبود. هر دو هم برای راه یافتن به مرحله نیمه نهایی همکنون تلاش میکنند، جایی که ابراهیم المرادوف یک ورزشکار جوان و با تجربه این جفت را انتظار است. اکنون از پس گریبان میخواهد اودینایف روش را دیگر میکند. از کمربند داشتن خیلی خطرناک است، اما اینجا از روی گلیم برآمد قربانزاده و به همین خاطر مجازات می شود، شیدو می گیرد. حرکت ها سر زانو نشسته میخواست پرتاب کند، اما زیدی حمله را قربانزاده خیلی خوب به کار برد. با احتمال زیاد اینجا
имтиёз ҳам наздик буд ба даст овардан. зидди ҳамларо дурусту саривақтӣ истифода кард. ҳамакунун ҳаракат ана ин гуна ҳаракат кардан нодуруст. муҷозот барои Одинаев. муҳаммад Одинаев дар марҳилаи аввал озод буд. даври дуюм Шерзод Маҳмидовро шикаст дод ва ба ин марҳила омад. ҳарифи ӯ низ дар марҳилаи аввал озод буд. Тоиҷон Тоевро шикаст дод ва роҳи худро ба ин давр ҳанвор сохт. ойой, бо ҳамин равише ки Расул Боқиёв дар бозиҳои олимпӣ дурахшиш карда буд, паҳлавони Украинаро таслим карда буд, Одинаев мехост бо ҳамин равиш истифода кунад. Расул Боқиёв ҳам ба ҳайси меҳмони фахрӣ дар ҳамин толор нишастааст ва назорат мекунад касбият ва ҳунари бачаҳои моро. ҳаракатҳо боз дигартар хоҳад шуд. Одинаев инҷо мехост партов кунад, вале дарҳол Қурбонзода ташаббусро бардошт гирифт ва партов кард. инҷо ҳамон партофте ки аз ҷониби Қурбонзода буд, довари марказ мехоҳад якбор тафтиш кунад ки чӣ қароре барояд, шояд имтиёзи вазаре бошад. партов аз марказ иҷро шуд. ана ҳамин ҳолат якбори дигар мебинем. на, инҷо вазари нест. инҷо вазари нест аниқ. акунун ҳаракат боз аз ҷониби Одинаев. талошҳо ва ин гуна усуле ки қаблан ҳам истифода бурд барояш кор надод ва ин навбат ҳам ба кор бурданӣ ҳаст. дақиқаи охирон ҳам шурӯъ мешавад ва то кунун имтиёзи лозима ба ҷуз ҳамон ду муҷозоте ки ҳарду доранд ба қайд гирифта нашудааст. чӣ қазоват мекунад инҷо довари марказ камфаъолӣ ба Қурбонзода барои гӯштин нагирифтан. барои гӯштин нагирифтан инҷо муҷозот мешавад. бори дуюм аз қисмати пушт доштан барои Қурбонзода хеле мувофиқ буд, аммо ин шакли нодуруст доштан барои Одинаев муҷозот шуд. ба ҳарду муҷозот дод инҷо. шидо дод довар ва
имтиёзи агар гӯем роҳ ёфт ба даври дигар. ана ҳамин паҳлавоне ки дар экранҳои мову шумо аст. Одинаев, муҳаммад Одинаев акнун бо Иброҳим Элмуродов нерӯ месанҷад. متخصص از ژاپن دعوت شده است. خب همینطور سهراب محمدیف با لباس‌های سفید از شهر نوی تا به مرکز با حریفش حاتم احمدوف از دسته دوشنبه اندر میدان شدند. اکنون میبینیم که هنر این دو پهلوان تا کجا شایسته تحسین و قابل قبول است. سهراب بر مقابل فیضعلی یخشیبایوف چندان هنر خوب نداشت، اما از جهت اشتباه‌های پای هم یخشیبایوف از میدان خارج کرده شد و سهراب به این مرحله آمد. حاتم احمدوف هم در مرحله اول آزاد بود. دور دوم حریفش از ولایت مختار کوهستانی بدخشان روی گلیم نبرآمد و به مرحله چهار یک نهایی راه یافت. خیلی امکانیت خوب است برای او و اولین شده احمدوف شیدو میگیرد. سهراب جان محمدیف چون بالاتر گفتیم در شهر وحدت با ویا رسیده است، آنجا تمرین میکند. زیر راهبری شاقولوف. شیدو از بین برداشته شد، گرفته شد و باز پس گردانیده می شود. احمدوف هم اکنون از جهت شیدو قفا میماند از حریف. اکنون میخواهد در زمین فعالتر باشد احمدوف، ولی بر مقابل سهراب برای او دشوار می شود در زمین کار کردن. От имени руководства Федерации дзюдо Таджикистана за заслуги, за труд награждается заслуженный тренер России, который подготовил Расула Мухиева. Он шел вперед, внес свою лепту. Ильчининов Владимир Николаевич. Это памятные подарки. دوستان عزیز، یک چیز را باید یادآور شویم که ولادیمیر یلچنینوف عین حال از جانب فدراسیون جودوی تاجیکستان با یک مکافات‌های ارزنده قدرشناسی گردید که همین کف‌کوبری که شما اگر میشنوید به خاطر یلچنینوف است و با عرض سپاس تمام هیئت مربیان و نمایندگان فدراسیون با یلچنینوف او را مکافات دادند. خب رقابت ادامه می‌یابد. رقابت ادامه می‌یابد، اما نتیجه حاصل نشده است.
аллакай як ҷуфти марҳилаи ниманиҳои маълум шуд. иброҳим элмуродов ва одинаев, муҳаммад одинаев ва макнун аз ин ду нафар яке ба марҳилаи ниманиҳои роҳи худро ҳамвор мекунад. он ҳамон нафаре аст ки ҳунараш шоиста аст ва ба ин мусобиқот тайёрии хуб дидааст. бори дуюм муҷозот шуд аз ахмедов ва ҳамакунун аз майдон хориҷ карда мешавад бо 3 шидои пайҳам ва суҳроб маҳмадиев бошад ба марҳилаи ниманиҳои роҳи худро ҳамвор мекунад. ҳамин тавр як рақобати дигар дар марҳилаи чаҳор якниҳои боқӣ мондааст ва барои мову шумо ҳамакунун елчанинов бо комроншоҳи устопирён нишон дода мешавад ва албатта саҳми елчанинов дар тарбияи комроншоҳ ҳаст. хуб, мансур раҳмон бо ҷудогии сафед бо хурсандмурод алиев ҳунарнамоӣ хоҳанд кард барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нима ниҳоӣ. хурсандмурод алиев тавонист умед камоловро ки аз худаш хеле вазни гарон дошт пушти сар кунад ва ҳамакунун мебинем ки бар муқобили мансур раҳмон чӣ гуна ҳунари арзандаи худро нишон медиҳад. албатта ки мансур раҳмон инҷо аз ҷиҳати маҳорат, касбият хеле хуб аст ва хурсандмурод инҷо сари зону нишаста партоф мекунад. хурсандмурод алиев чун гуфтем дар гӯштинҳои миллӣ хеле дурахшиши хуб дошт ва инҷо сари зону нишаста партоф кард ки барояш имтиёзовар нашуд. аммо мансур раҳмон ҷавон аст вале таҷрибаи хуб ҳам дорад. аллакай намояндаи вазни ҷамъи 100 килограмми тоҷикистон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аст мансур раҳмон. дар ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2022 мусобиқаи байналмилалӣ муваффақ шуд, қаҳрамон гардид ва инҷо ба хотири баромадан аз рӯи гилем ба хурсандмурод алиев довар шидо дод ва инҷо ҳаракатҳои хурсандмурод хеле хуб аст, аммо инҷо дар ҳолати асайкоме қарор мегирад ки дигар мушкил аст барои хурсандмурод раҳо ёфтан аз ин ҳолат ва мансур раҳмон агар гӯем ки ба марҳилаи нима ниҳоӣ рафт иштибоҳе нест. хуб, ҳамин тавр чун гуфтем таҷрибаи мусобиқаҳои байналмилалӣ ба мансур раҳмон кӯмак кард ва мансур раҳмон ҳамакунун дар марҳилаи нима ниҳоӣ бо суҳроб маҳмадиев нерӯсанҷӣ хоҳанд кард. бо эҳтимоли зиёд мансур раҳмон ва иброҳим элмуродов дар финал бо ҳам вомехӯранд. ин албатта як пешгӯӣ аст, шояд ҳамин гуна ҳам шавад. дар охири тасаллобахш ба қатами даъват карда мешавад баширӣ қурбонзода. ин ҳам ҳамон ҳолати ҷаззобе ки ин паҳлавонон барои мову шумо ба намоиш гузоштанд. ана ҳамин ҳолате ки хурсандмурод мехост аз ҷой бархезад вале мансур раҳмон ба ӯ иҷоза надод. ҳамакунун вохӯриҳои тасаллобахш дар вазни ҷамъи 100 килограмм шурӯъ мешавад. қурбонзода муҳаммад резо аз шаҳри ноҳияи тобеи марказ либоси кабуд ба бар кардааст ва ҳарифаш башири
фахриддин аз дастаи душанбе ҷудогии сафед бо арзи эҳтиром ба ҳамдигар рақобатро шурӯъ мекунанд. дақиқаҳои аввал дақиқаҳои омӯхтани ҳамдигар, пайдо кардани ҳолатҳои мувофиқ. ба ин ҷо довар рақобатро боз дошт. мушоҳида барои камфаъолӣ ҳардуро шидо медиҳад. чун болотар ҳам гуфтем, ба ҷуз як-ду рақобати вазни ҷамъи 100 килограмм, дар ин вазн аслан рақобатҳои ҷолибу диданӣ камтар буданд. аммо дар вазни 81-90 рақобатҳо хеле хубу пуршадид ҷараён гирифтанд. як дақиқа бо ҳам 2 дақиқа аниқтараш бо ҳам нерӯсанҷӣ карданд. 1 дақиқа ва то кунун имтиёзе нест ва барои баромадан аз рӯи гилем Қурбонзода ин ҷо муҷозоти дуюмро гирифт. аз камарбанд хеле мустаҳкам доштааст Қурбонзода, вале имкони партов карданро пайдо накард. хуб, ҳамин тавр бо 3 шидо Қурбонзода хориҷ карда мешавад ва башири Фахриддин роҳи худро барои нишони биринҷӣ ҳамакунун идома медиҳад. хуб, баъд аз 3 дақиқа дӯстони азиз ба арсаи рақобат бармегардем. Perez box coming forwards, piling on the pressure. Oh, look at that! What an Uranagi that was! Right on the edge there. She was piling on the pressure there, Perez box. Just what an opportune technique that was. Giles took advantage. Puerto Gomez wants the arm over the back. As soon as she gets the arm over the back, that's when she's
خب شروع میکنیم دوستان عزیز ادامه شرح و توضیح سنگین وزن ها رو و اینجا مرحله تسلح بخش وزن جمعی 100 کیلوگرم خورسندمراد علیف جداگی کبود بر کرده است و حریف او باشد حاتم احمدوف جداگی سفید. هر دو اکنون برای برآمدن به جایی که آنجا بشیر فخرالدین این جفت را انتظار است برای نشانی برنجی مبارزه خواهند برد بعد از این رقابت. البته غالب این جفت میتواند برای نشانی برنجی مبارزه برد. خورسندمراد علیف رقابتش خوب بود امروز، اما بر مقابل منصور رحمانی با تجربه ایستادگی کردن نتوانست. خورسندمراد علیف در ناحیه ورزاب به وی رسیده است و اینجا شیدا با احمدوف همکنون. این البته برای خورسندمراد علیف خیلی خوب هم هست. از کمربند داشته است احمدوف، اما اینجا داور رقابت را باز می‌دارد. مشاهده کاری او باز چیزی را پی برد. انا همین گونه نادرست داشتن بار دوم احمدوف مجازات می شود. شیدا گرفت و اکنون کار برای خورسندمراد علیف باز آسان تر خواهد شد. خورسندمراد علیف اشاره میکند که از انگشتانش کمی لرز برداشته است، اما او میتواند که رقابت را ادامه دهد. حریف علاقه دو شیدا دارد، باید با احتیاط باشد. بشیر فخرالدین چون گفتیم از دسته دوشنبه غالب این جفت را انتظار است، اما رقابت یا هنر بشیر نسبت به خورسندمراد علیف قریب که برابر هستند. اگر گویم خطا نخواهد شد، اما نسبت به احمدوف خوبتر گوشین میگیرند هر دو. و اینجا بار سیوم شیدا گرفت حاتم احمدوف و خورسندمراد علیف باشد برای نشانی برنجی با بشیر فخرالدین مبارزه میبرد. میرویم به مرحله نیمه نهایی، جایی که ابراهیم المرادوف و محمد
одинаев нерӯ месанҷанд. Ин рақобат ҳам яке аз рақобатҳои ҷолибу диданӣ хоҳад буд. ҳама чиз омода аст. мухлисон ҳам барои истиқболу кафкубӣ омода ҳастанд. довар ҳардуро ба марказ даъват мекунад ва рақобат шурӯъ хоҳад шуд. хуб, ҳамин тавр одинаев, муҳаммад одинаев либосҳои кабуд ба бар кардааст. иброҳим элмуродов бо тахаллуси оно ҷудогии сафед. таҷриба ва ҳунари иброҳим элмуродов хуб аст. ва мебинем ки одинаев чӣ гуна равишро бар муқобили ин паҳлавони ҷавони кишвар истифода мекунад. иброҳим элмуродов ҳам дар мусобиқаҳои сатҳи беруна аллакай таҷриба дорад, ҳунарнамоӣ кардааст. вале мо борҳо мушоҳида кардем ки соҳибтаҷрибаҳо чӣ гуна шикаст мехӯранд. иброҳим кӯшиш мекунад ки як ҳолати мувофиқро пайдо кунад. барои ӯ партов кардан осонтар хоҳад шуд. аммо одинаев худро дарҳол ба замин мепартояд ва намегузорад ки ҳариф иҷрои усул кунад. баробар бо хуб нахуст шуда одинаев инҷо, чун гуфтем аз ҳамлаи рақиб гӯрех муҷозот шуд. баробар бо ин рақобат дар вазни то 100 килограмм ҳам рақобат идома дорад ки онҷо бо як партофти хеле зебо Исроил Раҳимов ҳарифро таслим кард ва он қарсакзаниҳо ба хотири ҳамон партофти Исроил Раҳимов буд. хуб, бармегардем мо ба ҷараёни ин рақобат, ҷое ки иброҳим элмуродов ва муҳаммад одинаев бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд дар марҳилаи ниманиҳоӣ. нафари ғолиб ба финал меравад ва барои нишони тилло мубориза мебарад. ёдовар мешавем ки барои този наҳои сеюм мукофотҳои пулӣ ҳам аз ҷониби роҳбарияти ҷудои кишвар муайян шудааст ки беҳтаринҳо қадршиносӣ мешаванд ва ин ҳам барои варзишгарон як рӯҳияи баланд мебахшад. камфаъоли ба ҳарду инҷо ҳарду муҷозот мешаванд. ва акнун иброҳим элмуродов равишро дигартар мекунад. ҳангоме ки беҳтаринҳо муайян мешаванд, баъдан қисми зиёди онҳо аллакай шомили дастаи мунтахаб ҳастанд ва аксарияти дигар имкон пайдо мекунанд ки ба якачини ҷудои кишвар шомил шаванд. барои ҳамин беҳтаринҳо инҷо ҳаракат кард иброҳим элмуродов ва имтиёзи ваззариро соҳиб шуд. албатта ҷавон аст ва имрӯз дар як ҳолати хуби варзишӣ ҳам қарор дорад иброҳим элмуродов ва метавонад ки барои натиҷаи арзанда дар қаҳрамонии тоҷикистон мубориза барад. ва бори дигар аз ҳамон равиши қаблӣ истифода мехост бикунад иброҳим элмуродов, аммо муваффақ шуда натавонист. одинаев хаста ҳам гардидааст.
و بالاخره توانست ابراهیم المرادوف تا به حریف بیشتر فشار آورد، اما تا بکنون محمد عدینایف ایستادگی میکند به عمل و حرکت هایی که از جانب ابراهیم المرادوف نشان داده می شود. پایزنی از جانب عدینایف. ثانیه های خیلی به شمار ماندن برای این رقابت و بار دیگر المرادوف تلاش کرد 20 ثانیه دیگر برای انجام این رقابت، اما خستگی در قیافه دیده می شد. بالاخره با 3 شیدا از میدان خارج کرده شد محمد عدینایف و ابراهیم المرادوف به فینال رفت. شاید همان تخمینی که ما داشتیم درست هم برآید. ابراهیم المرادوف و منصور رحمان در فینال با هم واخورند. این البته از احتمال دور نیست، چرا که هر دو هم پهلوانی با استعداد هستند، پهلوانی جوان هستند و تجربه دیده مسابقه های بیرونه هستند. از همین خاطر ما برخورد هر دو این پهلوان رو در فینال با احتمال زیاد میبینیم. خب، سهراب محمدیف در اکران های ما و شما است. با لباس های سفید و این هم باشد منصور رحمان جداگی کبود به بر کرده است، پهلوان جوان. خب، همین طور داور مرکز پهلوانان را به مرکز میدان دعوت کرد. با ادای احترام با هم دیگر رقابت را شروع کردند. اکنون میبینیم که سهراب محمدیف بر مقابل منصور رحمان چگونه هنر و ملکه خود را نشان میدهد. حرکت ها از جانب منصور رحمان. انا این حلوکه که از درون پای استفاده کرد منصور رحمان خیلی مساعد هم بود، ولی امتیاز نآورد برایش. از جهت سن سال و تجربه مسابقه های داخلی را اگر به نظر گیریم، سهراب محمدیف از منصور رحمان بیشتر شرکت کرده است در مسابقه های داخلی، اما از سطح مسابقه های بین المللی منصور رحمان تجربه خوبتر دارد. حرکت های منصور مجازات می شود. سهراب محمدیف و همان حرکت ها از جانب هر دو هم به چشم برسند. سهراب محمدیف اکنون از روی گلیم بر آمد. این را هم داور به نظر گرفت، به این نوبت گرفت و شیدای دویم را محض به سهراب داد. اکنون برای منصور رحمان بهترین امکانیت به میان آمده است. پان اینجا داور مرکز
ایپون واگذاری میکند و منصور رحمان امکان هم دارد که حریف را در زمین نگاه دارد، ولی قبل از آن داور مرکز ایپون را به نفع منصور رحمان داد. خوب، بله ایپون است، ولی داور میخواهد این حالت را یک بار دیگر از نظر گذراند تا کجا دقیق بود همین ایپون یا نه. انا همین حالت خوب، این حالت را البته تفتیش میکنند. بله ایپون است دوستان عزیز. منصور رحمان با ابراهیم المرادوف که پیشگویی میکردیم به فینال رفتن. واقعی فینالی خیلی جالب خواهد بود. ابراهیم المرادوف و منصور رحمان، دو جوانی که الکی در وزن جمعی 100 کیلوگرم هنر شایسته دارند. فینالی خوب خواهد شد. اینجا دوستان عزیز بعد از چند لحظه باز برمیگردیم به جریان رقابت ها.
хуб ҳамакунун дӯстони азиз бармегардем ба ҷараёни рақобатҳо, ҷое ки паҳлавонони 81 килограмм барои нишони биринҷӣ мубориза мебаранд. хусрав алламов ҷудогии кабуд, маъзарат, ҷудогии сафед ба бар кардааст аз шаҳру ноҳияи тобаи марказ. ана ҳамин паҳлавоне ки дар экранҳои мо шумо аст, хусрав алламов ва ҳамроз раҷабов ҷудогии кабуд аз дастаи вилояти суғд. ҳамакунун ҳарду андари майдон мешаванд ва мебинем ки рақобати ин ду паҳлавон то куҷо диданӣ хоҳад шуд ва рақобат аллакай шурӯъ гардид. хуб дӯстони азиз, инҷо ҳамкорамон Али Шарифӣ ҷараёни рақобатро идома медиҳад ва шумо бошен танҳо рақобатҳои ҷолибу диданиро интизор бошен. دوستان گرامی، یک لحظه خیلی خاطرمان، فرصتی خیلی عبرت بخش و جالبی پهلوانان هم فرا رسید. به مرحله اساسی رقابت های روز دوم هم ما رسیدیم. همروز رجبов که در این دوره بیش از 4 حریف خود رو هم تنها در مرحله چهارم ناکام شد. 3 دور رو هم با خوبی انجام داد. برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در رشته سامبو، قهرمانی آسیا در کورش است. جایزه های بیشتر را هم در نمود ورزش های غیر المپیک گرفته است و امروز هم یک حرکت بهتری خود را هم در این سمت باز هم جالبتر نشان داده نتوانسته ایستاده است. حالا این ابتدای دقیقه دوم است. سهراب شاقلوف مربی ان همین چهره سفید پوش، علاموف خسرو است. خسرو هم با تدریج مرحله ها را خیلی خوب پشت سر کرد، اما همروز در جریان مبارزه بسیار هم فرصت مناسب را دریافت. از اشتباه رفیقش خیلی خوب استفاده کرد و اینجا صاحب وزری شد. این ترتیبی درستی میدانداری هم میسازد که از جانب داور زود بهای مناسب گیرد. خیلی با سرعت با حرکت های غیریادیش این چهره از دیگران فرق دارد. بیاید یک بار دیگر ببینیم که رفت سبقت چگونه ثمرآور انجام یافت. اگر کوشش، اگر مبارزه در جریان تلاش، اما ابتدا از خسرو علاموف این کار شروع شد و خود زیر چنگال همروز رجبov باقی ماند. فکر میکنم خسرو علاموف اینجا توجه کرد پرتافت انجام دهد و زود همروز از بله دقیقاً چنین بود. انا دیدید که زود اصلاح کردن و کار در این زمینه رنگ دیگر گرفت. خسرو که خود حرکت سامان داد و همراز اینجا یگان نقش نداره در افتیدنی خسرو علاموف. سببش همین بود که داور اندکی به سراسیمگی را داد و بعدا اشتباه خود را اصلاح کرد. با توصیه البته اینجا هم راهبران مشخصی فدراسیون جودو، متخصصان ورزش در دیگر کشورها هم اینجا جلب شدن جهتی تقویت دادن مهارت خود داوران ما و همچنین باز هم شفاف و عادلانه صورت گرفتن نیروسنجی های امروزه. همروز با جرأتانه به پیش حرکت میکند. امکانیت های خیلی مساعد را خوب را در رفت مبارزه امروزه موصوف نشان داد و این رو هم ما شاهد بودیم. رجبov همروز در دور اول آزاد بود. در رقابت دوم هم رحمت الله فرهاد دوفرا شکست داد. همروز بعداً سنت الله لایقوف را مغلوب نمود. سپس باز همروز هم در مبارزه بعدی خلاص
4 از میان 35 مدعی در 4 دور ظفر یافت و یک مرحله ناکامی همراز هم این هم در سبقت‌های 4-1 نهایی بود. با یک ناکامی حالا همراز توجه میکند که ادامه سبقت را باز هم پرشیده تر سازد. دقیقه آخرین خسرو علموف در قهرمانی آسیا در زمان نورسیش و جوانی، یعنی میان دسته های منتخب نورسان بعدا جوانان هم یک نتیجه شایسته را مال خود کرده بود، اما در کسبیت و دستاورد همراز رجبوف خیلی افضلی دارد و موقعش کاملا دیگر است. حالا هم چیزی نیست، به مانند همان عملی که قبلا خود خسرو علموف نشان داد. علموف رقابت را باخته ایستاده است. 20 ثانیه دیگر با یک وزر همراز رجبوف الان دستپرور باشگاهی ورزشی لنگلیفی ناحیه جبار رسولوف خیلی فیصف است، خیلی افضلیت هنر و مهارت شایستش در این مرحله هم خیلی خوب به نظر می رسد. اوستاپیروف دیوشتی جوستاپیروف صاحب نظر و مربیانی که بسیار هم اینجا کارگردان زیرکی و هوشیاری را از دست نداد و این چهره ها را دریافت. همرازی که حالا با مرحله حساس و حل طلب خیلی زحمت کشید و نهایت توانست که جایزه‌دار چمپیونات امساله جمهوری تاجیکستان در گشتین جودو هم گردد. همراز براسی در گشتین ملی، در گشتین سامبو از همه بیشتر افضلیت و مهارت شایسته خود را در عرصه جهانی نشان داده است. انا همین عمل کردش و زری بها گذاری شد. اکنون بیاید توجه میکنیم با رقابت دویومی جایزه برنجی اینجا هم پهلوانان جوانی مملکت دو تن چهره که خیلی هم سلالهشان رشد کرده است، هم عمر رسولوف و هم مزراب لایقوف. مزراب با لباس‌های ورزشی سفید است، انا همین چهره. سلاله عمک‌هایش و پدرش نیست خیلی شهرت و نفوذ شایسته را در زمان سالهای اول صاحب استقلال پیدا کرده بودند. هم یاری بیگ هم محمد صفا در مملکت به همان حیات بهترین ها نیز شامل بودند. زمان مشکلاتی که بود آنها بیرون از تاجیکستان کم شرکت ورزیدند و این سلاله خیلی رشد کرد و پهلوانی که با خلعت کبود است از شهر حصار، هم سنت الله هم اعظم، این برادرانی انا همین چهران عمر رسولوف رو در نظر دارم که انا همین تدبیر سری وقتی در عملی کردن نقشه ها بسیار هم زمینه مساعد به وجود می آورد. این عنعنه های سنتی ما و مخصوصا توجه خاصه سرور معظم ملت جهت عملی کردن ان همان نقشه دیر انتظار مردم تمدن آفر تاجیک، یعنی عملی کردن ان همان آرزوهای دیرینه
که گوشتن ملی اجدادی ما نفوذ بین المللی گرفت. این هم یک توجه و باز هم صمیمیت از جانب سرور معظم ملت محترم امام علی رحمان منشأ گرفت که امروز میبینیم در تمام قلمرو کشور علاقه تعداد انشاءهای ورزشی، مجمعهای با شکوه ورزشی بیشتر فعالیت میکنند و مخصوصا در گوشتن ملی که زمینه باز هم استوار کردن رشد بی‌مینال جودو را هم در تاجیکستان همین تدبیر سر وقتی سرور معظم ملت به میان آورد که ما امروز از جهانی شدن گوشتن افتخار میکنیم. حرکت خیلی خوبی ورزشگری کبودپوش را دیدیم، اما در تابلو امتیاز نیست. مزروب خیلی خود را خوب دفاع کرد. اینها برادرند، براستی اینها بسیار مناسبت دوستی دارند هر دو این عائله، هم رسولوف ها و هم لایقوف ها. همین سلاله که زمان پدر عمر میدانداری میکرد و پدر مزروب و واقعا هم امروز همین انهای سنتی ما اوج تازه گرفته است. اما در میدان امروزه دیگر برادری نیست. اینجا برادری بیرون از میدان دستفشوری. هر کسی زحمت کرد امروز میخواهد به قطار بهترین ها شامل گردد، هیئت منتخب جودوی تاجیکستان را استوار سازد برای شرف و پرافشانی پرچم کشور بیشتر و باز هم زیادتر کمر همت بندن. شیدا برای نادرست عمل کردن مزروب لایقوف. حرکت خیلی خوبی عمر رسولوف هم به نظر رسید. برای تقویت این اندیشه ها می سازد که از یک عائله دو نفر، دو برادر در همین وزن، هم سنت الله و هم مزروب لایقوف ها هنرنمایی کردند که سنت الله یک دوره پیش در سبقت تسلا بخش ناکام شد و حق مبارزه را در مرحله جایزه برنج پیدا نکرد. این لحظه خیلی حساس، خیلی جذاب و جالب. در حقیقت هم یک فرصت مناسب، یک حالتی خیلی غیری چشم داشت رو هم قشنگ سفید پوش خوب استفاده کرد. دوشیدو داشت، وضعیتش خیلی ناگوار بود و این مورد اکنون یک جست و تلاشش هم ثمر آورد. آی 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 این لحظه که رئوف حکومت با همان یک دستورات علاهیده خودش اشاره کرد از گوشه ای و اینجا هم باز تعداد مخلصان و هواداران هر دو پهلوان زیادن. هر دو این رقابت واقعا هم دیدنی صورت گرفت. براستی حرکت های عمر اولا خیلی خوب بودن. رفته رفته مزروب هم احساس کرد روندی تلاشی این سبقت را. عمر رسولوف حرکت دیگر را انجام میدهد. دو کشش مبارزه باز پهلوانان در پارتر یا در عمل کار در زمین باز رجوع دیگر میگیرد. مزروب چند لحظه آسیب دیده بود، چند وقتی طولانی و از مشق‌ها فارغ مانده بود و تنها 3 ماه شد که مزروب با تمرین‌های پیوسته تحت رهبری رئوف حکومت و پیوست. اعظم هم عمر رسولوف رو خیلی خوب آماده کرده بود. عمر که در روند تلاش‌هایش امروز در 3 دور ما افضلی رو دیدیم. هنرش والاست. پهلوان خیلی نامور شهر حصار. باز هم یک حرکت دیگر میکند، اما مزروب خوب میداند که جریان مبارزه این لحظه نت چگونه سپری گردد. شیدا دارد، عقب نشینی باید نکند، پیصف از وزری هم دارد و باز هم رقابت ادامه می‌یابد. مزروب اکنون کمربند رو چون دستور داور است که درست کند. عمر
کارش آمد نکرد. در یک لحظه که اشتباه کرد مزروب این فرصت رو هم خیلی ماهرانه و استاکارانه استفاده کرد. الکی مطلبش عملی است، اما باز وقتی دیگر این چه حالتی به عمل آمده. من فکر میکنم که اینجا داور باید خلاصش دیگر باشد، نه با اون سمتی که بله یک لحظه که در دقیقه آخرین چی کار به عمل آمد، چی حالتی که داور نشان داد برای داشتن کمربند. و شیدای سیوم را به مزروب شایب دادن. مزروب اینجا بسیار سار تأسف میخورد و در رفت سبقت امروزه واقعا هم این هیجان، این حالتی خیلی تأسف رو چی باید کرد. و زری بهاگذاری شده بود، اینقدر کار رو به نقطه اساسی برد و اندک عقب نشینیش کمربند رو درست کردن، سمتی که وقت رو کشال داد. اگر البته از جانب داور مجازات شد، شیدای سیم گرفت و ببینید از کف دستش مدال افتید. چی امکانیت داشت که کار در همین لحظه خاتمه دهد، یعنی حالتی دریافتی دومین وزری با 10 ثانیه، اما میسرش نشد. نهایتا با گناه خودش اکنون اقرار باید شد که وقت را کشال داد و داور مجبور شد که به او شیدای سیوم را دهد. چی را دیدیم، چی را خلاصه گیری کردیم و به کدام سمت کار را باید بیشتر جانا کنیم. فلسفه غنی جدا، هم احترام، هم خنده، هم گریه، هم تأسف های زیاد. مزروب کار را به این درجه برد و مدال از کف دستش افتید. باید تدبیرها را در سمت عملی کردن هر یک لحظه و فرصت های مناسبی وقتی اساسی ثمرناک استفاده کرد. بس یگانه بهترین شامل می شد. الکی برنامه ریزی در سمت آماده سازی این چهره ها از جانب فدراسیون جودوی تاجیکستان کاملا باز هم بهتر می شد. رؤوف چی باید کرد پیش از آنه که این اندیشه ها را باز هم پشت سر گذاشتی؟ اولا برای مشخص ادامه دادن 45 ثانیه دیگر دستورات شما لازم بود. مزروب اشتباه کرد. با آنقدر متانت و افضلی و مهارت والایش پشت پرده باقی میماند. ای گناه خود، خواست که وقت را کشال دهد. ما باید که به عرصه جهانی همه جهت آماده باشیم. این عرف و عادت های کهنه و قدیمه که در گوشین ملی هستند اینها را به جودو آمیخته نکنیم. پهلوانانی که حالا برای جایزه برنجی وزنیگران تلاش دارند بشیر را ما دیدیم در سبقت قبلیش که خیلی خوب هنرنمایی کرد، یک ناکامی داشت و سهراب در واخوری نیمه نهایی از منصور رحمان شکست خورد. پهلوان کبودپوش از شهر وحدت است. بشیر اصلا زاده ناحیه رشت یا تاجیکاباد اشتباه نکنم از منطقه رشت است. سهراب پشتناکی حرکتی را چون اینجا انجام داد که کامیاب نشد.
بشیر فخرالدین پهلوانی که با لباس‌های سفید است در این مسابقات نمایندگی از شهر دوشنبه دارد. امید رحمانوف داور از شهر کولوب است. الان به حیث مربی در کولوب شهر در مکتب ورزشی فعالیت میکند. سمیناری بازآموزی داوران. حالا امید به سهراب محمدیف آگاهی دویم را داد. بشیر فخرالدین فرصت دارد که باز هم توجه کند برای ادامه نیروسنجی، اما تا جای ما میدانیم سهراب قوه‌اش و افضلی متانتش فرق کننده است. از چی باشد که در این روند سهراب حرکت هایی که بیشتر در گوشین میلی نشان میدهد در جدا آن را صرف نظر میکند. نادرست داشت، شیدا گرفت. 3 شیدا. پهلوانان ما از نازکی گوشین جدا چندان برخوردار نیستند، مخصوصا گران وزن هایی که در مسابقات کم شرکت میکنند. بشیر فخرالدین بختش آمد کرد، برنده مدال برنجی چمپیونات امساله گشت. براسی بسیار هم شهامت، زیبایی، تنتنه ایدی جودو تا 2 روز در این مجموعه قصری تنیس و مجموعه آبی ورزشی آبی معذرت بسیار هم شکوه خاصه داشت. سهیلی عزتوف داوری درجه جمهوریوی. ما فرصت داریم که یک لحظه با آن چهره ها گلدختران عزیزان میدان امروزه، کودکانی که بسیار با هوس به این مجموعه با شکوه قصری تنیس تشریف آوردن و واقعا هم فضای تنتنه ایدی جودو است. برای دریافت اکنون جایزه های افتخاری باز نفران دیگر دعوت می‌گردند. سهیلی انتظار است که جفتی دیگر به میدان آید تا به آغاز مرحله نهایی وزن‌های امروزه اندک فرصت هست. در وزن جمعی 100 کیلو حالا علیوف با اودینایف به میدان برآمدند. خورسند مراد علیوف از ناحیه ورزاب است، پهلوانی که با لباس‌های سفید است. اودینایف این چهره از شهر دوشنبه محمد نام دارد. از گروهی بی رقابت ها رو شروع کرد. 1 غلبه از بشیر فخرالدین در سبقت 4-1 نهایی شکست خورد، در 1 دور آزاد بود و از میان 18 نفر مدعیان همچون فردی که خیلی هم
ҳунараш фарқкунанда буд, барои медали биринҷӣ мубориза мебарад. хурсанмурод ҳам дар дидори аввал паҳлавони суғдӣ қутбиддиновро мағлуб кард. дар рақобати дуюм ҳам умед камоловро дучори шикаст намуд. аз мансур раҳмон ин чеҳра дар сабқати чорякниҳоӣ ноком гардид. бо ҳамин тартиб дар вохӯрии тасаллобахш ин чеҳра ҳам зафар ёфт ва баъдан ҳаққи ширкат дар ин марҳиларо пайдо кард. муҳаммад аз майдон берун шуд. хурсанмурод руҷӯъ кард барои идомаи сабқат ки иштибоҳ намуд. аз сари остини ҳариф дошт ки ин дар ҷудо муҷозот аст. оҳиста ба марҳилаи ниҳоӣ наздик мешавем. хурсанмурод фурсат дорад, муҳаммад одинаев низ ҳамчунин. ҳарду дар як ҳолатанд. касе ки қомати росту ҳаракати боз ҳам сари вақтиро бо суръатар анҷом диҳад. барои анҷоми ин хеле қувваи ғанӣ лозим аст. хурсанмурод агар тамринҳояш мавсимӣ намешуданд, хеле умедвориҳо боз зиёдтар мешуд. ва муҳаммад одинаев чандон варзишгари номвар ҳам нест бароси дар вазни ҷамъи 100 кило. чеҳраҳое ки нав ба майдон қадам ниҳоданд. ба хурсанмурод ба ҳарду паҳлавон барои суст гӯштин гирифтанашон шидо дод. суръати нерӯсанҷиро бояд тезонанд. оё медонад ки кадом восита барои ҳолати ба тахтапӯшт рафтидани варзишгар мусоидат мекунад? кадом омил, кадом унсур? муҳаммади ҷавон дар муқовимати хурсанмурод алиев ки таҷрибааш аз ҳисоби албатта беш будани сину солаш каме афзалтар аст. ҳоло ҳам оҷиз аст муҳаммад. раванди корро чӣ гуна амалӣ созад? на, ин тарз хеле ҳам дар ҷараёни муборизаи паҳлавонон боз фурсатҳои нигарониро ба миён меорад. вазни хурсанмурод ростӣ зиёдтар аст. муҳаммад акнун дигар ҷамъи 100 кило тафовуте нест ки 50 кило зиёдтар аст ё 5 кило. گوشتنی هر دو پهلوان بسیار سست جریان دارد.
مخصوصا محمد که در این لحظه میتوانست که در ببینید فرصت برای حرکت های پرتری فراهم می شود، اما صرف نظر می گردد. محمد یگان رجوع ندارد برای خاتمه با براری کار در زمین. خورسندمراد نیز از قبیل همین هاست. چیزی که در حالت راست بودن به عمل آید همان تقدیر میدانداری را حل خواهد کرد. یا فرصتی تصادفانه که پهلوان البته به تخته پشت افتاد و امکانیتی داشتن او را یکی از اینها پیدا سازند، این رو هم فکر میکنم در صورتی با وجود آمدن همین حالت شاید نتیجه تغییر یابد. دیگر در حالت پرتری راستی از این چهره ها من امید مظفریت رو نمیبینم. هرچی می شود کار در حالتی همان راست بودن سامان می یابد. هجوم های خورسندمراد اندکی بیشتر شدند. تشکری نظام دلالت میکند که داور زود این رو باید پیخست کند و مجازات هم هست. شیدای دویم به پهلوانی کبودپوش محمد آدینه برای سوست گوشتین گرفتنش. خیلی هم خورسندمراد دو هجوم زیادتر کرد. این از آن دلالت میکند که خورسندمراد بله میخواهد بله اما از میدان اینجا چون از خط معین شده بیرون برآمدنش رو هم اینجا اشاره به نوار تکراری دارد که یک لحظه دیگر ببینید. محمد آدینه در این دور غلبه رو به دست آورد، جای سوم رو گرفت. خورسندمراد جای پنجم رو اشغال کرد. La domanda di finale, salve.